Great. Good morning, everyone. Welcome to the Joint DevOps Mentorship session. I'm really excited today to see many of you and also about the topic today. Since you asked for it, and Joint DevOps is here to deliver it. This session is going to be very special because we'll be diving into the one of the most practical topics. What are the daily life activities and roles of a DevOps engineer, and how do we present those activities in our interviews? In short, we can say that we are going to talk about the life of a DevOps engineer. Can we go to the next slide? So here is our mentor for today, Ms. Kirti. We are so excited to have Kirti with us today because her journey is truly inspiring to many of us. Actually, she has started as a student here at Join DevOps and now she is working successfully at PwC. Today, she is back with us, actually not as a learner, but as a mentor to share her experience and guide you guys on how to turn your daily life DevOps work activities into interview success. Can we go to the next slide? So here are the some points which will be covered today. You will be learning what actually DevOps engineer do on a daily basis and understanding how to frame these responsibilities over your interviews, gaining the confidence in showcasing your skills clearly. Now let's move into the core of the today's session. So without any further delay, I would like to hand it over to Kirti. Kirti, the virtual stage is all yours. Thank you, Himaja, for handing over to me. So, good morning, everyone. I hope everyone is super active and they had breakfast. We will quickly dive into the session. So, nothing more to specify about me because Himaja already briefed about me. So, manam straight away start cheddam session ni. To make it more interactive, let me share my screen. So, I hope the screen is visible. Himaja, can you? Yeah, it's visible. Okay, fine. So, first our agenda, as mentioned by Himaja. So, today we will be talking about as a DevOps engineer, మన roles and responsibilities ఏంటి, day to day activities ఏంటి, అంటే the moment we log in to the moment we log off, and మొత్తం అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రతి పర్స్పెక్టివ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్, యాజ్ ఎ సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఎ మిడ్ లెవెల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, అండ్ ఆల్సో వి విల్ నో అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ రోల్స్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ రోల్స్. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ అయినా, ఫ్రెషర్ అయినా, ఎవరైనా లైక్ ఆఫ్టర్ వి కేమ్ టు దిస్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ లెర్న్ డెవాప్స్, సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ అస్యూమ్ దట్ వీఆర్ హోల్డింగ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 4 years. అంతవరకు లైక్ మనం నాలెడ్జ్ ని ఎక్యూర్ చేస్తాం. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మనకు ఉంది ఇప్పుడు, అంత హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంది. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ సమ్ వాట్ ఇన్ ద పేస్. అందరూ నేర్చుకున్నారు బాగా టెక్నికల్లీ. సో అందుకే ఈ మెంటర్షిప్ సెషన్స్ ని మనం ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్ళి లైక్ నౌ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఎహెడ్ ఏంటంటే ఎలా ప్రెజెంట్ చేసుకోవాలి మనం నేర్చుకున్న స్కిల్ సెట్స్ ని, అండ్ డే టు డే రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంకా యాక్టివ్ గా ఎలా చేయాలి. బికాస్ చాలా మందికి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉండకపోవచ్చు, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ మై జర్నీ నేను నేర్చుకొని రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసాక ఐ గాట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే నార్మల్ గా ఏముంటది వర్క్, ఎలా చేయాలి, ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో ఐ గాట్ ఎ క్లారిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో టు యూ అండ్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు బి సూపర్ అటెంటివ్ అండ్ ప్లీజ్ like send the reactions if you are ready to go ahead. Yeah. Okay. Fine. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, శివ ఎప్పుడు మనకు ఒకటి చెప్తారు, లైక్ ఇది బ్లైండ్ గా నోట్ చేసుకోండి. లైక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్, బట్ స్టిల్ ఈ పాయింట్ అనేది బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలి. సి, 3 things. One is DevOps engineer, one is clients and customers, one is developers, and testing team anyways will be involved with us normally. But still ఈ త్రీ లైక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్, యాజ్ ఎ DevOps engineers, clients are our customers అండ్ వి లెట్ డెవలపర్స్ టు ఓన్లీ కోడ్. డెవలపర్స్ ఓన్లీ కోడ్ చేస్తారు, మిగతాదంతా మనమే టేక్ కేర్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ టోల్డ్ బై శివ మెనీ టైమ్స్. జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ యూ ఆల్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ.
సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఇది ఎప్పుడు రన్ అవుతుండాలి. సో వీఆర్ లీవింగ్ ద కోడింగ్ టు ద డెవలపర్స్, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్. అది ఎలా బిట్ బై బిట్, పాయింట్ బై పాయింట్ అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. So, just I wanted to again highlight the agenda of the session. So, ఏంటంటే 1, DevOps and cloud engineers, both freshers and experienced persons key roles and responsibilities, daily tasks. Then step by step workflow, అంటే లాగింగ్ నుంచి లాగౌట్ వరకు. దెన్ నెక్స్ట్ కామన్లీ మనం యూస్ చేసే టూల్స్ ఏంటంటే, ఐల్ స్పెసిఫికల్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద టూల్స్ విచ్ వి లెర్న్డ్ హియర్, లైక్ Ansible, Terraform, shell scripting, Python, GitHub, um, Jenkins, Docker, Kubernetes, Prometheus, Grafana, ELK, and AWS. Moreover, I'll also focus on alternative tools. If a situation comes, మీకు ఇంకొక టూల్‌లో వర్క్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో కూడా నేను చెప్తా. డన్. సో సేమ్ థింగ్ ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి అది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఒక పర్స్పెక్టివ్ సెట్ చేసుకుందాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. సో ఫస్ట్ థింగ్, cloud engineer, if I'm talking about AWS, they completely focus on the cloud services and infrastructure. దాంతో CI/CD ఇంకా మానిటరింగ్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. మోస్ట్‌లీ మానిటరింగ్ కూడా దే ప్రిఫర్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ ఇట్‌సెల్ఫ్, ద సిమిలర్ క్లౌడ్. సేమ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అంటే మొత్తం ఆటోమేషన్, మానిటరింగ్, ఇన్ఫ్రా, అబ్జర్వబిలిటీ, సెక్యూరిటీ అన్నీ మనం చూసుకుంటాం. పైప్‌లైన్స్, హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. మనకంత తెలుసు. లైక్ మోరోవర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ క్లౌడ్ ఈజీలీ బికాస్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కూడా మనం బాగా నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ. యామ్ ఐ రైట్? ఈస్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద సేమ్ పేజ్? జస్ట్ రియాక్ట్. Whatever doubts you have, just post in the chat. I'll look into that later. By end of the session we can discuss that. సో ఇప్పుడు ద మెయిన్ థింగ్ స్టార్ట్స్. ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. సో యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో మనం చాలా క్లౌడ్ సర్వీసెస్ నేర్చుకున్నాం. సో ఫ్యూ బేసిక్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఆర్ EC2, S3, IAM, ECR, EKS, లైక్ Route 53 రికార్డ్స్, ఇలా SSM పారామీటర్ స్టోర్, S3 బకెట్స్, ఇలాంటివి చాలా నేర్చుకున్నాం. జస్ట్ లైక్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు లైక్ బీ ష్యూర్ లైక్ ఏ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ మీకొచ్చు. బికాస్ దిస్ క్వెషన్ కమ్స్ ఎవ్రీ టైమ్. లైక్ మీరు ఏ క్లౌడ్‌లో వర్క్ చేశారు? ఏ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ మీకొచ్చు? డూ ఐ సౌండ్ రైట్ గైస్? డిడ్ యూ ఫేస్ దిస్? ఓకే. ఫైన్. CI/CD టూల్స్‌లో లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెలివరీ పార్ట్‌కొస్తే లైక్ జెన్కిన్స్, CI/CD, గిట్‌లాబ్, గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్, ఈ 3 మోస్ట్‌లీ వాడతారు. AWS‌తో మనం అజూర్ డెవాప్స్ వాడలేం కాబట్టి జస్ట్ బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ జెన్కిన్స్ చెప్తున్నాను. బట్ స్టిల్ గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ యాస్ వెల్. సో బీ ప్రిపేర్డ్ విత్ అట్‌లీస్ట్ 2 టూల్స్. మనకు తెలీదు ఎక్కడ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటది. బట్ మోరోవర్ పైప్‌లైన్ స్టేజెస్ కానీ, స్టెప్స్ కానీ అంతా సిమిలర్ ఉంటాయి. ఏ టూల్ అయినా జస్ట్ సింటాక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతది. లైక్ జెన్కిన్స్‌లో మనం గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ వాడతాం. గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్‌లో యామల్ వాడతాం. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. దెన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ ఎ కోడ్. ఇఫ్ క్లౌడ్ ఇంజినియర్ అయితే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లేట్స్ వాడతాం. ఇఫ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అయితే టెరాఫార్మ్ వాడతాం. ఆర్ సంథింగ్. అజూర్ అయితే బైసెప్స్ ఆర్ సంథింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ మానిటరింగ్‌లో మనం నేను ఐ యామ్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ వి లెర్న్డ్. ప్రొమెథియస్, గ్రాఫానా, ELK, Kibana. This is what we are going to say in the interview. సో ఫస్ట్ థింగ్, క్లౌడ్ ఇంజినియర్ డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్, నార్మల్‌గా ఫ్రెషర్ ఒకవేళ జాయిన్ అయితే చిన్నగా లైక్ ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ ఇక్కడ ఉంటే జస్ట్ పే అటెన్షన్. సో ఏం చేయాలి అంటే మోస్ట్‌లీ మీ టాస్క్స్ వచ్చేవి ఎలా ఉంటాయంటే, EC2ని ప్రొవిజన్ చేయండి. లైక్ వాటెవర్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ వి ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఇట్‌సెల్ఫ్. బట్ ఏ లెవెల్ వరకు మనకి యూజ్ అవుతది, మనం లెర్నింగ్ ఎక్కడ ఎలా అప్లై చేయాలనేది మనం ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్, యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ అయితే మోస్ట్‌లీ EC2 ఇన్‌స్టెన్స్‌ని ప్రొవిజన్ చేయమంటారు. లేకపోతే S3 బకెట్స్ క్రియేట్ చేయమంటారు. S3 బకెట్స్‌లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. గ్లేషియర్, ఆర్కైవ్. సో అలా దేనికి ఏది సూట్ అవుతదో అది చూసుకోమంటారు. IAM రోల్స్ సెటప్ చేయమంటారు. పాలిసీస్, రూల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్. క్లౌడ్ వాచ్‌లో లేకపోతే ఏదో మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. మనకి ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా ఏదైనా సెటప్ చేసుంటే ఆ డాష్‌బోర్డ్స్‌ని మానిటర్ చేయమంటారు. సో వాళ్ళేం చేస్తారంటే అన్నిటికి టికెట్స్ క్రియేట్ చేసి, టికెట్స్ క్లోజ్ చేసి దెన్ మీరు చేసిన టాస్క్స్ అన్నిటికి రన్ బుక్ అంటే ఏంటంటే లైక్ వాటెవర్ వి ఆర్ డూయింగ్ కదా! దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తాం. సో, ద టెర్మినాలజీ రన్ బుక్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డాక్యుమెంటింగ్ ద టాస్క్స్ విచ్ డూ. అవి అప్డేట్ చేయాలి.
లైక్ నెక్స్ట్ పర్సన్ EC2 మీరు క్రియేట్ చేశారు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ తెలుసా? లైక్ నార్మల్‌గా యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఆర్ క్లౌడ్ ఇంజినియర్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ పర్టిక్యులర్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ రన్ బుక్స్. సో మనం ఏ టాస్క్ చేస్తామో ఆల్రెడీ రన్ బుక్స్‌లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఒక EC2 ఇన్‌స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ప్రతి కంపెనీకి వేరే వేరే వే ఉంటది. మనం SSHలో లాగిన్ చేయొచ్చు, పాస్వర్డ్‌తో లాగిన్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా! సో ఆ కంపెనీకి ఎలాంటిది కావాలి అనేది రన్ బుక్‌లో ఆల్రెడీ అప్‌డేటెడ్ ఉంటే ఆ రన్ బుక్‌ని మనం రెఫర్ చేసి మనం రీక్రియేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ టైమ్ మీరు చేస్తుంటే మీరు క్రియేట్ చేస్తారు EC2 ఇన్‌స్టెన్స్ దాన్ని రన్ బుక్‌లో లాగ్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. దెన్ నెక్స్ట్ షెల్ స్క్రిప్ట్ స్మాల్ స్మాల్ రాసి మీరు మేనేజ్ చేస్తుండాలి. ఫ్రెషర్స్ డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్? క్లియర్? యాహ్! దెన్ నెక్స్ట్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే యాస్ ఎ ఫ్రెషర్ మీరేంటంటే సీఐ పైప్‌లైన్స్ బిల్డ్ చేయరు ఇనీషియల్‌గా. సీఐ పైప్‌లైన్స్‌ని మానిటర్ చేస్తారు. మానిటర్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవ్రీ డే మన టాస్క్ ఏముంటదంటే ఫస్ట్ లాగిన్ అయ్యాక ఫస్ట్ మనం పైప్‌లైన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈస్ ఇట్ ఫెయిలింగ్ ఆర్ ఈస్ ఇట్ రన్నింగ్ ఫైన్? సో ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే బిల్డ్స్ మనం ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అని ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం. Then we'll inform the seniors or we will work on it, whatever it is. Then next తర్వాత ఏదైనా టాస్క్ ఉంటే సీఐసీడీ పైప్‌లైన్స్ అప్‌డేట్ చేయమంటారు. లేకపోతే ఏవైనా డాకర్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయమంటారు. తర్వాత డిప్లాయ్ చేయాలి అదే అప్లికేషన్స్‌ని. మన పైప్‌లైన్ త్రూ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆటోమేటెడ్ కదా! నార్మల్‌గా ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ ఫుల్లీ లైక్ మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్. లెగసీ అప్లికేషన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. కొన్ని సినారియోస్‌లో మీరు వర్క్ ప్లేస్‌లో లెగసీ అప్లికేషన్స్ పైన వర్క్ చేయాల్సొస్తది. అది కూడా మాట్లాడుకుందాం. బట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ వి ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో మనం డిప్లాయ్ చేయాలి. ఆ పైప్‌లైన్‌లోనే మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి. అస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్, సెక్యూరిటీ మొత్తం. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? యాస్ ఎ ఫ్రెషర్స్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ మోస్ట్‌లీ పైప్‌లైన్ ఫోకస్ చేస్తాం. ఇన్‌ఫ్రా ఫ్రెషర్‌కి అంత ఎక్కువుండదు. ఉన్న మాడ్యూల్స్ రీయూజ్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ డాకర్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసి ఇలా డిప్లాయ్ చేయడం. ఇలా చిన్న చిన్న టాస్క్స్ ఉంటాయి. బట్ సమ్‌వన్ విల్ బి యూ విల్ బి షాడోయింగ్ సమ్‌వన్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్‌లో ఇది జరుగుతది. ఆమె క్లియర్ ఫ్రెషర్స్? యాహ్! నెక్స్ట్ మిడ్ లెవెల్ డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీస్. మిడ్ లెవెల్ అంటే ఎవరు? ఒక 3, 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు. సో, నౌ వైల్ కమింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ మిడ్ లెవెల్ నేనేం చెప్తానంటే లైక్ మీదేదైతే ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందో జావా, క్యూఏ, ఆహ్, నోడ్ జేఎస్ డెవలపర్ అయ్యుండొచ్చు. లేకపోతే నాన్ ఐటీ అయ్యుండొచ్చు. వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ 4 ఇయర్స్ వరకు ఈ కోర్స్ మనం నేర్చుకుంది ఇట్ విల్ హెల్ప్ కదా! అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మనకొచ్చింది కాబట్టి మీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏదైనా గాని యూ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ కంప్లీట్‌గా. మొత్తం చెప్పక్కర్లేదు ట్రాన్సిషన్ అయ్యాను అని. సో, 4 ఇయర్స్ కంప్లీట్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ లాగా మీరు షోకేస్ చేసుకుంటారు మీ రెజ్యూమేస్‌లో. దీని గురించి చాలా టైమ్స్ మాట్లాడాం మనం. నెక్స్ట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాట్లాడుకుందాం. క్లౌడ్ ఇంజినియర్ అయితే ఓకే. క్లౌడ్ ఇంజినియర్ పార్ట్ నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేయట్లేదు. ఇఫ్ యూ గైస్ టేక్ ఎ లుక్ ఆన్ టు ద స్లైడ్ విచ్ ఐ హావ్ రిటెన్. సో, విల్ మోస్ట్‌లీ ఫోకస్ ఇంటూ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. సో, మనం ఎండ్ టు ఎండ్ సీడీని హ్యాండిల్ చేస్తాం డిప్లాయ్‌మెంట్స్‌ని. దాని తర్వాత డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ స్టేజెస్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం పైప్‌లైన్స్‌లో. దాని తర్వాత స్కానింగ్ టూల్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ దాంట్లో డిప్లాయ్ చేయడానికి చూస్తాం. దెన్ తర్వాత ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఇమ్మీడియేట్ రోల్ బ్యాక్స్ ఎలా చేయాలి? అలా మన పైప్‌లైన్‌ని మోడిఫై చేస్తాం. కంటిన్యూయస్ కోఆర్డినేషన్ విత్ క్యూఏ టీమ్ ఉంటది. ఎందుకంటే మనం చేస్తాం, వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తుంటారు. అది హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అవుతది. అప్పుడే కదా మనం ఆహ్, లైక్ అజైల్ వాటర్ ఫాల్ నుంచి అజైల్ నుంచి డెవాప్స్ ప్రాక్టీసెస్ అలా ట్రాన్సిషన్ అవుతాం. సో, కంటిన్యూయస్ టెస్టింగ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఉంటది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే రిజాల్వ్ చేసినవి మళ్ళీ రన్ బుక్స్ క్రియేట్ చేస్తావు. సో, నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ మిస్టేక్ ఉంటే ఎవరైనా దాన్ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడానికి. యామ్ ఐ క్లియర్? ఫైన్. ఎనీ డౌట్? ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు థిస్ పోస్ట్ ఇన్ ద చాట్. సో, నౌ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాస్ ఎ సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఆర్ క్లౌడ్ ఇంజినియర్ మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొంచెం హై లెవెల్‌కెళ్ళిపోతాయి. సో, నౌ వైల్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఎన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ 8 ఇయర్స్. సో, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను జస్ట్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జావా డెవలపర్. సో, మీరేం చెప్తారంటే ఇనీషియల్లీ 4 ఇయర్స్ ఐ వర్క్డ్ యాస్ ఎ జావా డెవలపర్. దెన్ లైక్
I got a chance of like transitioning into DevOps engineer in my company. So I transitioned into DevOps engineer. తర్వాత అలా స్లోగా లైక్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్‌గా ట్రాన్సిషన్ అయ్యి మొత్తం ఐ యామ్ యూజ్డ్ టు హ్యాండిల్ ద డెవాప్స్ పార్ట్ నౌ రాదర్ దాన్ హ్యాండ్లింగ్ ద జావా. బట్ ఐ హావ్ ఎ గుడ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ జావా. సో, అది మీకు కొంచెం యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్. అలానే నాన్ ఐటీ అయినా ఎవరైనా లైక్ ఎక్కువ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే లైక్ నో వన్ ఈస్ బాదర్డ్. లైక్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు. ప్రాపర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంటే చాలు. ప్రాపర్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు. సో, నో వన్ ఈస్ బాదర్డ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ సంథింగ్. ప్రెజెంట్‌లో మీరేంటి అది దే విల్ ఫోకస్ ఆన్. సో, యూ కెన్ టెల్ ఎనీథింగ్ లైక్ ద పాస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని ట్రాన్సిషన్ చేసినట్టు. బట్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈస్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ హౌ టు షోకేస్. బికాజ్ మీరెళ్తున్న రోల్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ కోసం. డన్. సో, యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ మీరు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం రెడీ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత మొత్తం రిసోర్సెస్ ఎలా యుటిలైజ్ చేయాలి, మొత్తం ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ బట్టి మీరు మొత్తం రిసోర్సెస్‌ని టెరాఫార్మ్‌లో మొత్తం ఆటోమేట్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్‌ని లైక్ ఇన్ లైఫ్ తీసుకురావాలి. దెన్ జూనియర్స్‌ని మెంటర్ చేయాలి. లైక్ వాళ్ళకేదైనా ట్రబుల్ షూటింగ్ అవ్వకపోతే మీరు డిగిన్ అయ్యి ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. లైక్ తర్వాత పోస్ట్ మార్టమ్స్, రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ఏవైతే అవుతదో, ఎందుకు ఆ ఇష్యూ వచ్చింది, దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలి. మళ్ళీ లైక్ చాలా టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ డే టు డే మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో, డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేషన్స్, డిప్లాయ్‌మెంట్స్ అవి కూడా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అవుతాయి. బట్ యాడ్ ఆన్ లైక్ టాస్క్స్ అయితే ఇవి. యామ్ ఐ క్లియర్? Until now. Let me take a look into the comment section so that I can start next set. So mostly testing will be, say I'm picking random questions later. Then like I'll mostly check if I could answer everyone. So mostly testing will be happen in the lower environments. Then next every environment ki testing sunte, but still initially lower environment lo. Then fine, we'll go ahead. So these topics which I'm going to speak now are already spoke by Shiva sir. Like many times he has given the content also on this, but still I'm like leveraging this because ఇదే ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవుతాం. ఫస్ట్ థింగ్ DevSecOps, shift left, build run and run anywhere. దిస్ ఇస్ ద ఫిలాసఫీ. ఫస్ట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ ఉంటాయి కదా! మన స్టేజ్‌లో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు. సో, మనం స్కానింగ్స్‌ని డిఫరెంట్ లెవెల్స్‌లో పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మారొచ్చు గానీ, కోడ్ అన్నదే సేమ్ ఉంటది. డిఫరెంట్ స్కానింగ్స్‌లో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. సాస్ట్, డాస్ట్, లైక్ ఓపెన్ సోర్స్, ఇమేజ్ ఆర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఇలాంటి స్కానింగ్స్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్‌లో ఉంటాయి. ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్‌లో నేను ఎక్కువ వెళ్ళను. సో, బిల్డ్ రన్ ఎనీవేర్ ఆల్రెడీ యూ గైస్ నో. దెన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఆన్‌బోర్డింగ్ ఎలా చేయాలి? లైక్ there are two differences. As a fresher or DevOps engineer, there might be situations మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లో ఎళ్లి వర్క్ చేయాల్సొస్తది. లేకపోతే లైక్ మీరు కంప్లీట్‌గా ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్‌లో లైక్ హ్యాండ్స్ డర్టీ చేసుకొని దాని మీదనే ఎన్హాన్స్‌మెంట్స్ అవన్నీ చేయాల్సొస్తది. సో, ఫస్ట్ థింగ్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఆన్‌బోర్డ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మీరందరూ కూర్చొని లైక్ డిస్కస్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీఎం ఆర్ క్యూబర్నెటిస్ డిప్లాయ్‌మెంట్ అని. సో, మోస్ట్‌లీ people will be going into modernized Kubernetes deployments. So, ఫస్ట్ ఏ టూల్ గిట్‌లాబ్, జెన్కిన్స్, CI/CD సెటప్ అంతా చేసుకుంటారు. దెన్ ఎన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ ఉండాలి అది కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటారు. దెన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ మీరేదైతే ఆర్టిఫాక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారో దాన్ని నెక్సస్ ఆర్టిఫాక్టరీ ఆర్ ఏదైనా రిజిస్ట్రీలో పుష్ చేసుకుంటారు. దెన్ ఆ ఇమేజెస్‌ని లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే ఏసీఆర్, అజూర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే ఏసీఆర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో పుష్ చేసుకుంటారు. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం సెటప్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దేర్ ఆర్ 2 సినారియోస్ స్క్రాచ్ నుంచి టెరాఫార్మ్ రిసోర్సెస్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేయడం, లేకపోతే ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ రిసోర్సెస్‌ని రీయూజ్ చేయడం. సో, ద కేస్ ఈస్ లైక్ కావాలి? రౌట్ 53 రికార్డ్స్ కావాలి. ఆబ్వియస్‌లీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ అయితే. లోడ్ బాలన్సర్ కావాలి. వీపీసీ సెటప్స్, ఐఏఎం, S3 బకెట్ ఇవన్నీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెరాఫార్మ్ త్రూ ఆటోమేట్ చేసుకుంటారు. దెన్ ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉండాలి మన ప్రాజెక్ట్‌కి? డెవ్, క్యూఏ, ప్రాడ్, ప్రీ ప్రాడ్ అలాంటివి ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉండాలి? మొత్తం దానికి నేమ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేయడం. ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి? లైక్ మన రోల్ బ్యాక్ స్ట్రాటజీ ఏంటి? ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ముందే జరిగిపోతాయి. తర్వాత ఈ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ ఎ కోడ్‌ని కూడా లైక్ గిట్‌లో గిట్‌లాబ్ ఆర్ జెన్కిన్స్‌లో ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలి డైరెక్ట్‌గా రన్ అవ్వాలంటే. ఇలాంటి డిస్కషన్స్ కూడా ఉంటాయి. దెన్ నెక్స్ట్ సి
పైప్‌లైన్ అనేది మనం ప్రతి దానికి వేరే వేరేగా రాయక్కర్లేదు. బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పైప్‌లైన్ ఎలా అయితే మనం ఇక్కడ చేసామో షేర్డ్ లైబ్రరీస్ కాన్సెప్ట్ జెన్కిన్స్‌లో ఎలా అయితే వాడామో, దాన్ని వాడుకొని మనం డిఫరెంట్ పైప్‌లైన్స్ రాసి యా ఇన్ సచ్ ఏ వే మనం ఆటోమేట్ చేస్తామంటే, ఒకసారి జస్ట్ విత్ మైనర్ చేంజెస్ మనం ఏ అప్లికేషన్, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉందో దాంట్లో డిప్లాయ్ చేయడానికి ఆటోమేట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నోడ్ జేఎస్ అప్లికేషన్ ఆర్ రియాక్ట్ జేఎస్ అప్లికేషన్ అయితే దాన్ని వీఎంలో అయితే వీఎంలో, ఈకేఎస్‌లో అయితే ఈకేఎస్‌లో అలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పైప్‌లైన్స్ ఆల్రెడీ రాసుంచుతాం. సో, జస్ట్ విత్ మైనర్ చేంజెస్ ఆ పైప్‌లైన్స్ డైరెక్ట్‌గా ట్రిగ్గర్ అయిపోతాయి. సో, ఇలా సీ వై ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ఆల్ థిస్ ఈస్ మీ మైండ్‌లో ఇవన్నీ ఉండాలి. సో, ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు అట్‌లీస్ట్ మీరు 100 పాయింట్స్ మైండ్‌లో పెట్టుకుంటే ఒక 20 పాయింట్స్ షోకేస్ చేసుకోవచ్చు. సో, దానివల్ల ఏంటంటే ద ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ వీళ్ళకి మంచిగా ఐడియా ఉంది అని. యామ్ ఐ క్లియర్? ఐల్ లైక్ చాలా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కూడా మాట్లాడుకుందాం. బట్ స్లోలీ విల్ గో అహెడ్ ఇన్ థిస్ వే. దెన్ డిప్లాయ్‌మెంట్స్ పైప్‌లైన్ మీ డెవలప్‌మెంట్ పైప్‌లైన్ స్టేజెస్ ఏంటి అన్నదే మోస్ట్ కామన్ క్వెషన్. నేను ముందు కూడా చెప్పాను. సో, యూ కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దెమ్. క్లోన్ స్టేజ్, బిల్డ్ స్టేజ్, యూనిట్ టెస్టింగ్, స్టాటిక్ స్కాన్స్, ఇమేజ్ అండ్ బిల్డ్, పుష్, డిప్లాయ్ టు డెవ్, దెన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. సో, ఈ స్టేజెస్ అన్నది కంపల్సరీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ ద స్టేజెస్? ఇంటర్వ్యూలో ఒకవేళ మీకు స్టేజెస్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయమంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ప్రెటీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్? జస్ట్ సెండ్ ద రియాక్షన్స్. యాహ్! ఎనఫ్ మెంబర్స్. సో, డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్‌లో డీటెయిల్డ్‌గా మీరు ఒక 2, 3 సెంటెన్సెస్‌ని మైండ్‌లో ఫిక్స్ చేసుకోండి. వన్ ఈస్ క్లోన్ స్టేజ్ అయ్యుంటే మీరేం చేస్తారు? పైప్‌లైన్ the pipeline clones the repository. Credential everything practicalగా ఇంపాసిబుల్. లైక్ ఇఫ్ యూ టెల్ డైరెక్ట్‌గా క్లోన్ అయిపోద్ది. బట్ యూల్ హావ్ టు మేక్ ష్యూర్ సెంట్రలైజ్డ్ యాక్సెస్‌తో మనం క్లోన్ చేసుకుంటాం రెపోజిటరీస్‌ని. గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్ ఆర్ గిట్‌ల్యాబ్ ఆర్ జెన్కిన్స్ యూజ్ చేసుకొని, జెన్కిన్స్ అయితే ప్లగిన్ యూజ్ చేసుకొని మనం క్లోన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. తర్వాత బిల్డ్ చేస్తాం. డిపెండింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ మావెన్ అయితే మావెన్, ఎన్‌పీఎం అయితే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ బట్టి బిల్డ్ టూల్స్ మనం డిసైడ్ చేసుకొని బిల్డ్ స్టేజ్ రాసుకుంటాం. డిపెండెన్సీస్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. లైబ్రరీస్‌ని బిల్డ్ చేయాలి మొత్తం. అవన్నీ క్లియర్‌గా యూ బీ క్లియర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ సో థట్ యూ కెన్ ఇంటర్వ్యూకి మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్. యూనిట్ టెస్టింగ్‌లో మన సోనార్ క్యూబ్ వచ్చేస్తది. సో, మనం 80% క్వాలిటీ గేట్ సెట్ చేస్తాం. టార్గెట్ కవరేజ్. దెన్ స్టాటిక్ స్కాన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కాన్స్. చ పైప్‌లైన్‌లో ఏవైతే ఇంటిగ్రేట్ చేయగలమో పైప్‌లైన్‌లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. తర్వాత ఇప్పుడు ఈసీఆర్ అయితే డైరెక్ట్‌గా కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ స్కానింగ్ ఈసీఆర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడరే ప్రొవైడ్ చేస్తది. పుష్ చేసాక. అది కూడా మెన్షన్ చేయాలి. జస్ట్ టు మెన్షన్ దట్. దెన్ లోయర్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో ఫస్ట్ డిప్లాయ్ చేసి ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, యూ జస్ట్ షిఫ్ట్ దట్ టు హైయర్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్. చేంజింగ్ ద ఎన్వైర్న్‌మెంట్ వేరియబుల్స్ అంతే. దాని తర్వాత క్యూఏ టీమ్ వచ్చి టెస్ట్ చేస్తారు. బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్స్ అవన్నీ అవుతాయి. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ దాని పైన వర్క్ చేస్తారు. So this is how it goes on. Clear until now? Yeah, I'll share the PPT after the discussion for sure. So మనం సీ ఐయామ్ జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్‌స్టాండింగ్ నేనిప్పుడు ఇస్తున్నా. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ చాలా ఇన్ డెప్త్ క్వెషన్స్, రియల్ టైమ్ క్వెషన్స్ నేనేమైతే ఫేస్ చేశానో అవి కూడా ఉంటాయి. యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఇంటర్వ్యూలో. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌లీ చాలా మంది మర్చిపోతారు. దిస్ ఈస్ రియల్ టైమ్‌లో పుల్ రిక్వెస్ట్, సీఆర్ క్రియేషన్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయాక పీఆర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కదా! మోస్ట్‌లీ ఇది అందరూ చేస్తారు. రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేకపోతే నేను చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డెవలప్‌మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. వన్స్ డెవలప్‌మెంట్ పైప్‌లైన్ అంతా రన్ అయ్యాక డెవలపర్స్ ఎవరైతే మనం ఉన్నామో మనం పీఆర్ పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఈ టెస్టింగ్స్ అన్నీ పాస్ అయ్యాక మనం నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటే నెక్స్ట్ ఆహ్, లైక్ మెయిన్ బ్రాంచ్‌కి మర్జ్ చేసి నెక్స్ట్ బ్రాంచెస్‌లో మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇది డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్‌లో డిఫరెంట్ పెర్ఫార్మన్స్ ఉంటది. నాన్ ప్రాడ్ ప్రొడక్షన్ అయితే డైరెక్ట్‌గా ఎలా చేయాలి. థిస్ థింగ్స్ పీఆర్, సీఆర్ గురించి కూడా నేను ప్రాపర్‌గా రాసాను. ఐల్ షేర్ ద పీపీటీ సో యూ గైస్ కెన్ టేక్ ఎ లుక్ ఇంటూ దట్. హౌ ఇట్ గోస్ ఆన్. ఆహ్, లైక్ అందుకే నేను దీనిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయను. బట్ స్టిల్ మీకు అండర్‌స్టాండింగ్ ఉండాలని ఐ మెన్షన్డ్ ఇట్ హియర్. ప్రొడక్షన్ పైప్‌లైన్‌కైతే ఎలాంటి
వేస్ ఉండాలి. పిఆర్ ప్రాసెస్ ఇవంతా నేను మెన్షన్ చేశాను. జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్ లేటర్ ఆన్. దెన్ జీరో డౌన్ టైమ్ స్ట్రాటజీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే వర్చువల్ మెషిన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, రోలింగ్ అప్డేట్స్, రోల్ అవుట్స్ ఇవన్నీ మనం పక్కగా ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఏంటంటే వన్స్ యువర్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ డన్, then there should not be any issue. If there is an issue, the rollback should be into the previous version of environment. అలాంటప్పుడు that should be in the working state. సో అప్పుడే you will become a good DevOps engineer. So different rolling strategies ఉన్నాయి. Blue, green, canary. We already talked about it. You can like talk about it. Then health checks కి like we liveness probe, readiness probe ఇవన్నీ provision చేస్తాం already. So you pretty much are clear with this. I understand. Am I correct? Okay. ఈకేఎస్ అప్గ్రేడ్స్ ఒకవేళ మీరు ఫ్రెషర్ అయితే నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, మేక్ ష్యూర్ దట్ వన్స్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మీ లైఫ్ టైంలో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మీరు అప్గ్రేడ్స్ ఫాలో అయ్యి ఉంటారు. సో యూఆర్ నేను ఎవ్రీథింగ్ ఐ మెన్షన్, బట్ ద మోటివ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఏ టాపిక్స్ మీరు టచ్ చేయాలి లైక్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ, సో దట్ యూ విల్ క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఎనీ హౌ. సో దీస్ ఈకేఎస్ స్పెసిఫైస్ అండ్ అప్గ్రేడ్ స్ట్రాటజీస్. ఈకేఎస్ అప్గ్రేడ్ స్ట్రాటజీస్ ని లైక్ శివ ఆల్రెడీ కంటెంట్ లో చెప్పారు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ అగైన్. బట్ స్టిల్ యూ మెయిన్ మీ ఒక బ్రెయిన్ లో ఉంచుకోండి ఏంటంటే ఈకేఎస్ అప్గ్రేడ్స్ అనేది ఎలా చేయాలో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇట్. ఎంత బాగా మెన్షన్ చేస్తే అంత ఇంప్రెషన్ బాగుంటది. దెన్ ఆర్టిఫాక్ట్ మేనేజ్మెంట్ నెక్సస్ లో ఎలాగో పుష్ చేస్తాం బిల్డ్ ని. దాని తర్వాత ఈసీఆర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో పుష్ చేస్తాం. అది ఎలా చేయాలి, టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఎలా చేయాలి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్, బట్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఫర్ షూర్. దెన్ మానిటరింగ్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? కెన్ ఎనీవన్ మెన్షన్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ వి లెర్న్డ్ ఇన్ మానిటరింగ్ ఇన్ జాయిన్ డెవాప్స్? యా, గ్రఫానా, కరెక్ట్. ప్రొమిథియస్, ఈఎల్కే, కరెక్ట్. గుడ్. సో లైక్ ఫస్ట్ మెట్రిక్స్ కలెక్షన్స్ కి మనం ప్రొమిథియస్ వాడతాం. అది స్క్రేపింగ్ అండ్ ఆల్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నోన్. ఒకవేళ మీరు ఆ సెషన్స్ చూసుంటే, చూడకపోయినా యూ గో గైస్ వాచ్ అండ్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంట్ దెమ్. సో యుల్ గెట్ ఏ గుడ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. దాని తర్వాత విజువలైజ్ చేసేది గ్రఫానా. సో మనకి పాయింట్ ఆఫ్ యాక్షన్, పాయింట్ ఆఫ్ లైక్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఫస్ట్ గ్రఫానాకి వెళ్ళి మనం ఆ డాష్ బోర్డ్స్ ని విజువలైజ్ చేసుకుంటాం. లాగ్ స్టాష్ అంటే లాగ్ స్క్రేపింగ్ అంటారు. సో అది ఈఎల్కే త్రూ చేస్తాం. దెన్ క్లౌడ్ వాచ్ లో లైక్ ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్ కైండ్ ఆఫ్ మెట్రిక్స్, ఇది క్లౌడ్ సర్వీస్. సో యూ కెన్ వ్యూ దట్. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. దెన్ నెక్స్ట్ మనకేం టాస్క్ ఉంటే ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడింది, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వన్ బై వన్. సో యూ గైస్ కెన్ ప్యారలీ పింగ్ ఇన్ ద చాట్. సో మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ప్రొవిజన్ చేసుకోవాలి కంప్లీట్ గా. ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే మన పైప్ లైన్ సెటప్ ఉండాలి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో. విఎం, ఈకేఎస్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దానికి తగ్గట్టు నోట్ జేఎస్, పైథన్, జావా మోస్ట్లీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సెకండ్, టెరాఫార్మ్ మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని మనం ప్రొవిజన్ చేసుకోవాలి ఏమేం కావాలో. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి, నార్మల్ గా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్, డాకర్ ఇమేజెస్ ఇవి క్రియేట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత లైక్ మానిటరింగ్. సో బేసిక్లీ షార్ట్ లో చెప్పాలంటే ఇంత, ఇవి ఉంటాయి మన డే టు డే టాస్క్స్ లో. బట్ ఇంకా క్లియర్ గా మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇట్స్ లైక్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఓవర్ వ్యూ ఇది. బేసిక్ ఓవర్ వ్యూ కూడా మనం తీసుకుందాం. సో సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీసెస్ లో నార్మల్ గా ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్, కాల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అయితే మీరు డైరెక్ట్ గా ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్స్ తో, ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీర్స్ తో, క్యూఏ ఇంజనీర్స్ తో ఆన్ కాల్ లో ఉంటారు. లైక్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కొలాబరేటింగ్ ఎట్ ఏ టైమ్. లైక్ ఐఎమ్ ప్రాక్టికలీ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కదా. సో ఐ నో లైక్ వీఆర్ ఆన్ కాల్ విత్ ఎవ్రీ వన్. అప్లికేషన్ టీమ్ అవ్వని, లైక్ డిబి టీమ్ అవ్వని. ఏంటంటే మనం ఇక్కడ జాయిన్ అవర్స్ లో మొత్తం నేర్చుకున్నాం. లైక్ వీఆర్ లైక్ ప్రోస్. ఏదైనా వస్తే లైక్ వీ కెన్ హ్యాండిల్. బట్ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏమంటే దెర్ విల్ బి పార్ట్స్. అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఒక టీమ్, డీబీ డెవలప్మెంట్ ఒక టీమ్, ఇన్ఫ్రాక్ ఒక టీమ్, పైప్ లైన్ మేనేజ్మెంట్ ఒక టీమ్.
లైక్ దెన్ డాకర్ ఇమేజెస్, లైక్ క్యూబర్నెటిస్ సైడ్ ఒక టీమ్, క్యూబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అలా చిన్న చిన్న పార్ట్స్‌లో డివైడ్ అయిపోతారు. ప్రతీదీ మనమే చేయాలని ఉండదు. లైక్ చిన్న మేబీ ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ అయితే మనమే మొత్తం చేయాలి. బట్ స్టిల్ మోర్ ఓవర్ నా కంపెనీలో ఇప్పుడు నేను మొత్తం ప ప సీ పైప్‌లైన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు. అండ్ నేను ప్రెజెంట్ నా వర్కింగ్ నేను చెప్తున్నాను. మోస్ట్‌లీ వాట్ ఐ డూ ఈస్ కీప్ ఆన్ చెకింగ్ మై పైప్‌లైన్స్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ ప్రాపర్‌గా చేయాలి. దెన్ డిప్లాయ్‌మెంట్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లౌడ్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో చేయాలి అంటే క్లౌడ్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో లైక్ అన్ని ప్రొవిజన్ చేస్తాను. లేకపోతే లైక్ క్యూబర్నెటిస్ అవన్నీ సెటప్ చేస్తాం. మొత్తం ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ చాలా ఎక్కువుంటది. లైక్ రాదర్ దాన్ క్రియేటింగ్ మానిఫెస్ట్ ఫైల్, హెల్మ్ చార్ట్స్ అవన్నీ నాది. సో, డిఫరెంట్ రోల్స్. నేను ఇంకా ఇంతకుముందు ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు. దానిపైన ఎక్కువ క్యూబర్నెటిస్ ఉండొచ్చు. సో, ఎవ్రీవన్ ఒకేసారి అన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలని కాదు. చిన్న చిన్న పార్ట్స్‌లో టాస్క్స్ ఒస్తాయి. బట్ మనకంత ప్రాపర్ ఐడియా ఉండాలి ఎండ్ టు ఎండ్. ఎందుకంటే అప్పుడే మనం పైప్‌లైన్‌లో అంతా ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటది గదా! సో, అప్పుడే మనం ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. క్లియర్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫేస్ థిస్? ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఆర్ దే డూయింగ్ ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్? Or they are getting portions ఇలా వర్క్. Ramu already mentioned, no, they are not getting end to end. సో చిన్న చిన్న పోర్షన్స్‌గా మన టాస్క్స్ డివైడ్ అవుతాయి. సో నో నీడ్ టు వరీ ఆన్ థట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ థింగ్ మన టికెట్స్ ఎక్కడొస్తాయి? జీరా లేకపోతే సర్వీస్ నౌ. దాని గురించి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇమ్మీడియేట్‌లీ యాస్ యూ గో ఇంటూ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎవరికైతే ఐడియా లేదో ఒక చిన్న యూట్యూబ్ వీడియో చూడండి. జీరా అండ్ సర్వీస్ నౌ యూఐ ఎలా ఉంటదని. అయినా భయపడక్కర్లేదు. నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు. అజ్యూర్‌లో నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకొని అజ్యూర్‌లోకెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నానిప్పుడు. బికాజ్ ఇట్స్ ద డిపెండెన్సీ. బట్ కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్. పైప్‌లైన్‌లో లైక్ స్టేజెస్ అనేది సేమ్. సో, నాకిక్కడ నేనేం వాడుతానంటే ఏడీఓ వాడుతున్నాను. అజ్యూర్ డెవాప్స్ లైక్ టాస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌కి. సో, నాకస్సలు ఐడియా లేదు అదేంటంటే. ఒకసారెళ్ళాక ద మెకానిజం ఈస్ సేమ్ కదా! టికెట్ తీసుకోవడం, చేయడం. అక్కడ టాస్క్స్ వస్తే అది చేయడం. తర్వాత సర్వీస్ నౌ. ఏముంది టికెట్ నంబర్ మీకు అసైన్ అవుతది. ఆ టికెట్ నంబర్ మీకు డైరెక్ట్‌గా స్లాక్‌తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యుంటే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తది. మీరు ఈ టికెట్ పైన వర్క్ చేయాలని ఓపెన్ చేసి వర్క్ చేస్తారు. దానికి కమెంట్స్‌లో యాడ్ చేస్తారు. ఇట్స్ వెరీ లైక్ నార్మల్. అంత టెన్షన్ అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. గాట్ ఇట్? ఇఫ్ యూ అగ్రీ విత్ మీ జస్ట్ రియాక్ట్. ఒకవేళ జీరా సర్వీస్ నౌ పైన మనం అంత ఫోకస్ చేసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. యాహ్! Sai Teja told they are using ServiceNow now. It's very Sai Teja, if I can understand, it's very easy for you. చాలా ఇంత నేర్చుకున్నాం అది అంత టఫ్ కాదు నార్మల్‌గా. ఓకే. నెక్స్ట్ రన్ బుక్స్ అండ్ రన్ బుక్ ఆటోమేషన్. ఎవ్రీథింగ్ మనం ఒక డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటాం. నేను చెప్పాను కదా! ఇది వెరీ స్పెసిఫిక్ తెలుసా? లైక్ నా ఆర్గనైజేషన్‌లో మోస్ట్‌లీ 40% వాళ్ళేమంటారంటే అప్‌డేట్ రన్ బుక్స్ డే టు డే. లైక్ కంప్లీట్‌గా రన్ బుక్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం డాక్యుమెంట్ అయ్యుండాలి. ఎందుకంటే ఇమ్మీడియేట్‌లీ నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో నేను వాళ్ళని కేటీ ఇచ్చి నా టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోలేను. సో, రన్ బుక్స్ చూసుకొని వాళ్ళు మొత్తం హ్యాండిల్ చేసినట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం డెవ్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్ మనం హ్యాండిల్ చేసామనుకో, ప్రీ ప్రాడ్‌ని ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్‌కి ఇస్తారనుకో, మనం మళ్ళీ వాళ్ళతో కూర్చొని అంతా డిస్కస్ చేయలేం కదా! సో, వాళ్ళేంటంటే ఆ రన్ బుక్స్ చూసి లైక్ ఆ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ హైయర్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్స్‌లో. లైక్ టీఎఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా! మనకి లోయర్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌కి dev.tf వర్డ్స్, prod.tf వర్డ్స్, pre-prod.tf వర్డ్స్, qa.tf వర్డ్స్ అవి ఎలా అప్‌డేట్ చేయాలి? జస్ట్ ఈ రన్ బుక్స్ చూసుకొని మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో, ఈ రన్ బుక్స్ అప్‌డేట్ చేయాల్సిన టాస్క్ మనది. తర్వాత ఏమైనా లైక్ మనం ఇష్యూస్ వచ్చుంటే దాన్నెలా రిజాల్వ్ చేసాం కామన్. ఆ స్టెప్స్ అన్నీ మొత్తం అన్ని రన్ బుక్‌లోనే ఉంటాయి. సో, ఆహ్, ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రాసెస్. ఇది లైక్ ఏమైనా ఉంటే లైక్ నార్మల్‌గా వాటెవర్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఎవరు ఇక్కడ ఒకళ్ళనొకళ్ళు బ్లేమ్ చేసుకోరు. వి వర్క్ యాస్ ఎ కొలాబరేటివ్ టీమ్. లైక్ ఇండివిడ్యుయల్‌గా కాదు. యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్స్. సో, సెక్యూరిటీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్రెడీ శివ చాలా సార్లు చెప్పారు. బట్ స్టిల్ రిపీటింగ్ మొత్తం రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్‌లో ఉండాలి. చాలా తక్కువ ప్రివిలేజెస్ ఉండాలి అన్ని రిసోర్సెస్. మనకు కూడా ఇక్కడ మనం మన ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అన్నీ చేసేస్తున్నాం. బట్ రియల్ టైమ్‌లో ఏంటంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉంటది. మొత్తం అన్ని యాక్సెసెస్ ఉండవు. మీకు ఒకవేళ ఈసీ2కి పర్మిషన్ ఉంటే ఈసీ2 ఓపెన్ చేయగలరు. మీకు ఒకవేళ ఈసీ2 డిలీట్ చేయగల పర్మిషన్ ఉండకపోతే మీరు డిలీట్ చేయలేరు. మొత్తం యాక్సెస్‌లో ఉంటది. సో, యూ హావ్ టు ఆల్సో మేక్ ష్యూర్ మీరు ఒకవేళ ఐఎఎం రోల్స్ అండ్ పాలిసీస్ ఆర్ రోల్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ ఎవరికైనా యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే, సో, యూ హావ్ టు బి రెడీ ఫర్ ఇట్. దెన్ ఇవన్నీ నార్మల్ సీక్రెట్స్ అన్నీ హాషికార్ప్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సీక్రెట్ మేనేజర్‌లోనే పెట్టుకోవాలి.
జెన్కిన్స్‌లో అయితే సీక్రెట్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి? ఈ సీక్రెట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్ అనుకుంటా. చాలా మందికి అడుగుతారు. ఎక్కడ మీరు సీక్రెట్స్ స్టోర్ చేస్తారు? ఎలాగా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు అనేది. సో, పీపుల్ జస్ట్ లైక్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ దట్ కాన్సెప్ట్స్ యాస్ వెల్. క్లియర్? నెక్స్ట్. కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ చాలా హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యుంటే ఆప్టిమైజేషన్, కాస్ట్ రిడక్షన్ అలాంటి ఆహ్, లైక్ టాపిక్స్‌లోకెళ్ళాలి. అది ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్‌లో. అంటే ఎలా మనం కాస్ట్‌ని రెడ్యూస్ చేస్తాం. లైక్ ఒకవేళ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి. అవి అటాచ్ అయ్యలేవు. బట్ దే ఆర్ కన్స్యూమింగ్ సమ్ అమౌంట్. సో, దాన్ని డిలీట్ చేసి మనం కాస్ట్‌ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే డేటా ఉంది. S3 బకెట్‌లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏ గ్లేషియర్‌లో ఎలా కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతది. అది దట్ కెన్ బి డిస్కస్డ్. సో, అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం హైయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే చూసుకోవాలి. This is not most. So, okay. Now, again, we will deep dive into tasks as per the like Terraform అయితే ఏమేం టాస్క్ ఉంటాయి. కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ, క్యూబర్నెటిస్‌లో ఏం టాస్క్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్‌లో వస్తాయి. బట్ స్టిల్ అంతకుముందు మనం ఏమంటే ఇంటర్వ్యూ స్టోరీస్ కొన్ని నార్మల్‌గా నేను ఫేస్ చేసినవి, లేకపోతే వేరే ఫ్రెండ్స్ ఫేస్ చేసినవి నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఫ్రెషర్ ఫిక్సెస్ శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. జస్ట్ ఫోకస్. ఫ్రెషర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? ప్లీజ్ సెండ్ ద రియాక్షన్స్. సో, ఐ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఎంతమంది ఉన్నారు. గుడ్ ఎనఫ్ ఐ థింక్. సో, ఫస్ట్ ఒకవేళ బిల్డ్ లైక్ కన్సిస్టెంట్‌గా ఫెయిల్ అయితే ఏ నార్మల్‌గా యాస్ ఎ ఫ్రెషర్ మీరు చూసారు పైప్‌లైన్స్ ఎక్కువ మానిటర్ చేస్తారు కదా! బిల్డ్ కంప్లీట్‌గా లైక్ ఏంటి ఫెయిల్ అవుతుంది. సో, ఫస్ట్ మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఎళ్లి అసలెందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అని చూస్తారు. చూసినప్పుడు నార్మల్‌గా ఏమైంది లైక్ మేబీ డిపెండెన్సీ వెర్షన్ అనేది లోయర్ ఉండుంటది. మీరు లైక్ అది పెరగకన్నా అదే వెర్షన్‌లో రన్ అవుతుంటది. దానివల్ల బిల్డ్ ఫెయిల్ అవుతుంటది. సో, అలాంటి చిన్న చిన్న టాస్క్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని లైక్ నార్మల్‌గా ఆహ్, బిల్డ్ టైమ్‌ని రెడ్యూస్ చేయడం, లేకపోతే బిల్డ్ ఫెయిల్ అవ్వకన్నా మళ్ళీ కన్సిస్టెంట్‌గా రన్ చేయాల్సిన చిన్న చిన్న టాస్క్ డిపెండ్స్ రోజు రోజుకి వేరే వేరే మారుతుంటాయి. యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సిమిలర్ ఇష్యూ, సిమిలర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ కాన్సెప్ట్. సో, డిఫరెంట్ మారొచ్చు. సో, అలాంటప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది మన ఫోకస్ ఉంటది. సో, మిడ్ లెవెల్ సీనియర్ ఇంజినీర్ అయితే సో, లైక్ టెస్టింగ్ లైక్ క్యూఏ వాళ్ళేమన్నారంటే టెస్టింగ్‌లో ఫెయిల్ అయింది. అసలు పైప్‌లైన్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో. సో, అసలెందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు? ఎలా దాన్ని ప్రాపర్‌గా హ్యాండిల్ చేయాలి? సో, డిఫరెంట్ సినారియోస్ అవ్వచ్చు. ఇదొక్కటే సిట్యుయేషన్ అని కాదు. లైక్ నార్మల్‌గా చెప్తున్నాను. యాస్ ఎ సీనియర్ అయితే ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా సడెన్‌గా వచ్చి చెప్తారు, "చాలా కాస్ట్స్ అయ్యున్నాయి మీ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో అసలెందుకు అంత తీసుకుంటుంది వితౌట్ మనం ఎస్టిమేట్ చేసిన స్టార్టింగ్‌లో ఇనీషియల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇంత చెప్పాడు. సడెన్‌గా ఇంత హై ఎందుకొస్తుంది?" సో, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్స్ యూ హావ్ టు డూ. కామన్ టెక్నికల్ క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. హౌ డూ యూ రోల్ బ్యాక్ ఎ ఫెయిల్డ్ డిప్లాయ్‌మెంట్? సో, మనకు రోల్ బ్యాక్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. బ్లూ, గ్రీన్, క్యానరీ లేకపోతే లైక్ హెల్త్ చెక్స్, లైవ్‌నెస్ ప్రూఫ్, రెడీనెస్ ప్రూఫ్ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసుకొని ఉంటాం. సో, డిపెండింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సినారియోస్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సినారియోస్ మనం ఈ ఆన్సర్స్‌ని ఇవ్వాలి. సెక్యూర్ ఎలా చేయాలి? లీస్ట్ ప్రివిలేజెస్‌లో. తర్వాత సీక్రెట్స్‌ని మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ సీక్రెట్ మేనేజర్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే హాషికార్ప్ వరల్డ్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు పైప్‌లైన్‌లో. దానివల్ల సెక్యూర్ చేయొచ్చు మీ పైప్‌లైన్. డు యూ గైస్ అగ్రీ విత్ థిస్? యాహ్! నెక్స్ట్ నార్మల్‌గా సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకుందాం. ఒక సింపుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ నోడ్.జేఎస్ అనుకుందాం. రెడిస్ క్యాష్ మన ఉంది. దాని తర్వాత డీబీఎం వచ్చి పోస్ట్‌గ్రెస్ ఉంది. మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఈ కేస్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. సో, ఫస్ట్ ఏంటి మనం ఏం చేయాలి ఇది మన ప్రాజెక్ట్ దొరికిందనుకోండి ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో ఫ్రెషర్‌కో, ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కో ఎవరికైనా. సో, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్ ఒకవేళ రిసోర్సెస్ ఉంటే మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం టెరాఫార్మ్‌లో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం రిసోర్సెస్‌లో వీఎం ఉంటది, ఈకేస్ ఉంటది, ఇవుంటాయి, అవుంటాయి మొత్తం ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవరో ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినియర్ రెడీ చేసి ఉంటారు. మనం ఏం చేస్తాం వెళ్లి మాడ్యూల్స్‌ని రీయూజ్ చేస్తాం. రీయూజ్ చేసినప్పుడు మనకిప్పుడు కావాల్సిన మాడ్యూల్ ఏంటి? ఈకేస్ అది తీసుకుంటాం. తర్వాత డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్‌కి నేమ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. తర్వాత పైప్‌లైన్స్ రెడీ చేస్తాం. తర్వాత ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. డాకర్ ఇమేజెస్‌ని. తర్వాత కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి పుష్ చేస్తాం. ఫస్ట్ టాస్క్. దెన్ నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ కంప్లీట్‌గా. మాడ్యూల్స్ ఏమేం కావాలి మనకి ఒకవేళ ఈకేఎస్ తీసుకుంటే వీపీసీ, ఈకేఎస్, ఆర్‌డీఎస్,
డీబీ ఆర్‌డిఎస్‌లో పెడతాం కదా! తర్వాత ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో మాడ్యూల్ ఏంటి రెడిస్ మాడ్యూల్ తీసుకోవాలి. ఈకేఎస్ నేమ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. హెల్మ్ చార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆర్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ రాస్తాం. తర్వాత డీబీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలి కదా! సీక్రెట్ మేనేజర్‌లో అప్పుడే కదా మనం కనెక్షన్ ఇవ్వగలం. లైక్ మీ క్యూబర్నెటిస్‌కి తర్వాత డిఫరెంట్ ఎక్స్‌టర్నల్ రెడిస్ క్యాషెకి, ఆర్‌డిఎస్‌కి. సో, ఇవి పర్ఫెక్ట్‌గా లైక్ జస్ట్ ఐయామ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇఫ్ యూ గెట్ ఇలా ఫ్లో ఉంటది అని. సీఐసీడీ మ్యాపింగ్ చేస్తాం. ఒకవేళ డెవలపర్ కోడ్ పుష్ చేస్తారు. వెంటనే మనం సీఐసీడీలో మన ఇమేజెస్‌ని బిల్డ్ చేసుకుంటాం. తర్వాత డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఈసీఆర్‌లో పుష్ చేస్తాం. దాని తర్వాత లైక్ జెన్కిన్స్ ఆర్ గిటాప్స్ వాడి ఆర్గో సీటీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. దాన్ని లైక్ ఈ కేస్ నేమ్ స్పేసెస్‌లో డిప్లాయ్ చేసి, తర్వాత డిఫరెంట్ టెస్ట్స్ చేసి, దాని తర్వాత హైయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్‌లో ఆహ్, డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇదే కదా ఫ్లో. యామ్ ఐ కరెక్ట్? దాని తర్వాత మానిటరింగ్‌కి యూజ్ ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా అండ్ లైక్ ఈఎల్‌కే ఆర్ ఫ్లూయెంట్‌డి కంటైనర్స్‌లో మీరు లాగ్స్‌ని స్క్రేప్ చేస్తారు. అక్కడ పెడతారు. సైడ్ కార్ కంటైనర్స్ బేసికల్లీ. సో, యామ్ ఐ క్లియర్? థిస్ ఈస్ ద ఫ్లో రైట్? నార్మల్లీ. ఇలానే చేస్తాం కదా! ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ అయితే. వి లెర్న్డ్ థిస్ కదా! సో, దిస్ ఈస్ వాట్ వి డూ. ఒకవేళ ఒక ప్రాజెక్ట్ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ఇలా వచ్చిందనుకో. ఇందులో నార్మల్‌గా ట్రబుల్ షూటింగ్ ఏముండొచ్చు? కంటైనర్స్ ఔట్ ఆఫ్ మెమరీ అయిపోవచ్చు. లేకపోతే డీబీ కనెక్షన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎవరైనా మిస్ మ్యాచ్ చేయొచ్చు. యూజర్ నేమ్ ఎవరైనా సీక్రెట్ అక్కడ రొటేట్ చేసుంటారు. బట్ స్టిల్ మనం అది చూసుకోకపోయుంటాం. అలాంటి డీబీ కనెక్షన్ ఎర్రర్స్ రావచ్చు. లేకపోతే 550 అంటే 500 కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ రావచ్చు. దేనివల్ల? లైక్ నార్మల్‌గా ఏదైనా ఆహ్, లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూ రావచ్చు. అసల ఎందుకు న్యూ రిలీజ్ అయితే ఆ ప్రీవియస్ రిలీజ్ వర్క్ చేయకపోవచ్చు. సో, ఇలాంటి రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేయాలి. ఇవి కామన్ ట్రబుల్ షూటింగ్స్. దాని తర్వాత ప్రతీదీ మనం రన్ బుక్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత ఒకవేళ ట్రాఫిక్ పెరిగిందనుకో పాడ్స్, నోడ్స్ దాన్ని నోడ్ గ్రూప్స్ ఎలాగా స్కేల్ చేయాలి అప్ అండ్ డౌన్. ఒకవేళ సీక్రెట్స్ ఎక్కడ మొత్తం సీక్రెట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ హైలీ ఎన్కోడెడ్ ఉండాలి. ఎవరికీ యాక్సెస్ ఉండకూడదు. దాని తర్వాత ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినియర్ అండ్ ఎస్ఆర్‌ఇ ఇంజినియర్ వాళ్ళేం చేస్తారు అంటే మనకి రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనం మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో, దాని తర్వాత ప్లాట్‌ఫార్మ్ అంటే మనం ఏదైతే ప్లాట్‌ఫార్మ్ మనం వర్క్ చేస్తున్నామో అది ప్రాపర్‌గా వర్క్ చేయాల్సిన వర్క్ వాళ్ళది. మన టాస్క్ వరకు మనం చేస్తాం. మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పొచ్చంటే ఆటోమేటెడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రొవిజనింగ్ విత్ టెర్రాఫార్మ్, పైప్‌లైన్, ప్రమోటింగ్ ది లాజిక్ ఫర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఆటోమేటింగ్ స్కాన్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్. తర్వాత మనం డిప్లాయ్‌మెంట్ ఇంటూ ఈకేఎస్ క్లస్టర్స్ ఆర్ తర్వాత రోల్ బ్యాస్ తర్వాత ఈకేఎస్ అప్‌గ్రేడ్స్ అవన్నీ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పుకోవచ్చు. యామ్ ఐ కరెక్ట్? డూ యూ గైస్ అగ్రీ? Just show the reaction so that I can find that everyone is attentive. Done. Good. తర్వాత లెగసీ అప్లికేషన్స్. ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ లెగసీ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే వీఎం మీద వర్క్ అవుతున్నాయి ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఈకేఎస్ ఆర్ ఎల్స్ ఆన్ ప్రెమ్ అలాంటి అప్లికేషన్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు. సో, అది కూడా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వి ఆల్రెడీ హావ్ ఎ ప్రాపర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో. సో, అవి హ్యాండిల్ చేయడం అంత పెద్ద టాస్క్ కాదు. యూ కెన్ డూ ఇట్. సో, మైగ్రేషన్ అవ్వని, లైక్ లెగసీ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ అవ్వని, నథింగ్ విల్ చేంజ్. ఏంటంటే మైగ్రేషన్ చేసినప్పుడు యాప్ టీమ్ వాళ్ళ కాంపోనెంట్స్‌ని మైగ్రేట్ చేస్తారు. తర్వాత డీబీ టీమ్ వాళ్ళ డేటాబేస్‌ని ఇంకొక క్లౌడ్ నుంచో, ఆన్ ప్రెమ్ నుంచో మైగ్రేట్ చేస్తారు. మనం ఏం చేయాలి అంటే పైప్‌లైన్ సెటప్ చేయాలి. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ చేయాలి. దాన్ని మళ్ళీ మన కరెంట్ ఇన్‌ఫ్రాలో వర్కింగ్ చేయడానికి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరెప్పుడైతే మైగ్రేషన్ అంటారో ఎండ్ టు ఎండ్ వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెడతారు. ఏ కాంపోనెంట్ ఎలా మైగ్రేట్ అవుతుంది. మనం మెజర్‌లో ఏం లైక్ మైగ్రేషన్‌కి ఏమేం టూల్స్ వాడాలి, ఎలా వాడాలి మొత్తం డాక్యుమెంట్ చేసుంటారు. మన డే టు డే టాస్క్‌లో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. మనం చేసే ఆటోమేషనే చేయాలి. గిట్‌ల్యాబ్ ఆర్ టెర్రాఫార్మ్. మళ్ళీ అప్లికేషన్స్ మన కరెంట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కరెంట్ క్లౌడ్‌లో మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో, డోంట్ వర్రీ ఆన్ థట్. మైగ్రేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కనెక్టివిటీ వస్తుంది. మొత్తం అంతా దే విల్ బి డాక్యుమెంటింగ్ అండ్ దే విల్ బి టెల్లింగ్ యూ సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్‌లో. యామ్ ఐ ఓకే? విత్ ద మైగ్రేషన్ డౌట్స్ అండ్ లైక్ ఆహ్, ఏంటి ఆహ్, నార్మల్‌గా ఎలాగా ఆన్ ప్రెమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ మైగ్రేషన్ టు క్లౌడ్ నుంచి వస్తుందో అని.
టూల్స్ అనేది మారదు. ఎందుకంటే బేసికల్లీ ఇప్పుడు మనం జెన్కిన్స్ అనుకోండి. దేర్ విల్ బి ఎ మైగ్రేషన్ టీమ్ ఇన్వాల్వ్డ్. అప్లికేషన్ టీమ్. వాళ్ళేమంటారంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మనం అజూర్‌లో వాడుతున్నామని. మొత్తం మనమే హ్యాండిల్ చేయం కదా! మైగ్రేషన్ కూడా. దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో, అంత భయపడాల్సిన కొలాబరేటివ్ కదా! డెవాప్స్ అంటే. ఇండివిడ్యుయల్‌గా మీ లెవెల్‌లో మీకిచ్చిన టాస్క్ మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. బట్ ప్రతి టాస్క్‌కి ఇంకొక డిపెండెన్సీ పర్సన్ ఉంటారు. లైక్ కలెక్టివ్‌లీ వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి, సో, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కలెక్ట్ చేయడము, ఎలా కనెక్షన్స్ ఉందో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఏ స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్‌లోకెళ్ళి లైక్ ఏదో తీసుకొని యూఆర్ఎల్ తీసుకొస్తది. సో, ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్ లైక్ ఇంకో క్లౌడ్‌లో ఏంటి? రెస్3 బకెట్‌లో ఏదో అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో అది ఎస్3 బకెట్. అజూర్‌లో అది లైక్ బ్లాబ్ కంటైనర్. సో, ఇప్పుడు వాళ్ళక్కడేంటి స్క్రిప్ట్‌లో ఎస్3 బకెట్ రాస్తే మీరు స్క్రిప్ట్‌ని మోడిఫై చేసి ఇక్కడ బ్లాబ్ అని రాస్తారు. అంతే. నథింగ్ మచ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ టీమ్ ఆ కాంపోనెంట్‌ని మైగ్రేట్ చేసేసి ఉంటారు. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డోంట్ బి ఓవర్‌వెల్మ్డ్. మీకెప్పుడైనా టాస్క్ వచ్చినప్పుడు దేర్ విల్ బి ఆర్గనైజేషన్‌లో ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రాపర్ లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో ఉంటది. ప్రతీదీ మనమే ఒక్కళ్ళమే చేసేయాలని ఉండదు. సో, దేర్ విల్ బి లైక్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ టాస్క్స్. ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ అనేది మంచిగా ఉండాలి. ఏంటంటే అండర్‌స్టాండింగ్ అన్నిటి పైన ఉండాలి. మీరు వర్క్ కొంత పైన చేసినా అండర్‌స్టాండింగ్ ప్రాపర్‌గా ఉంటే దట్ విల్ వర్క్ ఫైన్. యామ్ ఐ క్లియర్? ఓకే. దేర్ వాస్ వన్ మోర్ క్వెషన్ ఐ రాండమ్‌లీ సా. డీబీస్ మనం నార్మల్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ వాడతాం. లైక్ ఆర్‌డీఎస్ ఆర్ లైక్ ఏవైనా లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ వాడతాం డీబీస్ హోస్ట్ చేయడానికి మోస్ట్‌లీ. దెన్ నెక్స్ట్ క్రాస్ టీమ్ కొలాబరేషన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. లైక్ నార్మల్లీ మనం చాలా ఇన్వాల్వ్‌గా ఉంటాం. డెవలప్‌మెంట్ టీమ్, క్యూఏ టీమ్ వాళ్ళందరితో రన్ బుక్స్ అండ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంటాం. సో, డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేయడం లైక్ వికీ ఆర్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇలాంటి టూల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు అది కూడా చెప్తారు. లైక్ మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయినా లైక్ ఏమైనా ఉన్నా ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. లైక్ డాక్యుమెంట్ చేయాలంతే. ఫ్లో అనేది వాళ్ళేంటంటే శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. వేరే ప్రాజెక్ట్‌లో వాడింది ఏదైనా. అలా వాళ్ళకొక పర్టిక్యులర్ ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటది. అలా డాక్యుమెంట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ డాక్యుమెంట్. ఇట్స్ ఈజీ కదా! లైక్ మనం ఇంత నోట్స్ రాసి ప్రాపర్‌గా క్లియర్‌గా సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నాం. దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ అస్. అండ్ టైమ్ టు టైమ్ మీ టాస్క్‌ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఎందుకంటే మొత్తం ట్రాక్ అవుతది ఎఫర్ట్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్‌లో అయితే. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ రోల్ ప్లే. ఫస్ట్ ఏంటంటే డిప్లాయ్‌మెంట్ పైప్‌లైన్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ 30 సెకండ్స్ అనేది అవుట్‌లైన్ చెప్తారు. సెకండ్ 30 సెకండ్స్ అనేది డిఫరెంట్ స్కానింగ్స్ చెప్తారు మీ పైప్‌లైన్‌లో. అవుట్‌లైన్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ స్టేజెస్. దాని తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ యూ ఇన్వాల్వ్డ్. ఎలా అంటే వి యూజ్ జెన్కిన్స్ ఫర్ సిఐ, టెరాఫార్మ్ ఫర్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఈ ఈసీఆర్ ఫర్ లైక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ, Prometheus Grafana ELK for observability. Our pipeline flow is build, scan, test, promote to ECR. Deploy. Still we have sonar quality gates, container scannings and automated rollbacks. ఇలాంటి సింపుల్ కొన్ని లైన్స్ వాడండి. Make sure these lines you remember. I'll share the PPT anyways so that can be used by you, everyone. So I need reactions. Is everyone going with the flow? Is it making sense whatever I'm speaking? Perfect. ఎవ్రీ క్వెషన్‌కి మైన్యూట్ క్వెషన్స్ మీకు చాలా ఉండుంటాయి. లాస్ట్‌లో ఐ విల్ టేక్ అప్ దోస్. ఎనీవేస్ డోంట్ వరీ. దెన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆహ్, కొన్ని కమాండ్స్ కొన్ని టూల్స్‌తో మనం బాగా ఫెమిలియర్ అయిపోవాలి. ఎలా అంటే టెరాఫార్మ్, ప్లాన్, అప్లై రోజు మనం ఇప్పుడు ఏదైనా పైప్‌లైన్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందనుకోండి. మనం టెరాఫార్మ్‌లోనే కదా డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో, డైలీ మనం టెరాఫార్మ్ ప్లాన్, బిల్డ్, టెరాఫార్మ్ అప్లై, టెరాఫార్మ్ ఏంటి డెస్ట్రాయ్ ఇలాంటి కమాండ్స్‌తో చాలా క్లియర్‌గా ఉండాలి. ఇది కూడా ఆటోమేట్ అయ్యి ఉంటాయి. మీరేం చెయ్యరు. మళ్ళీ అక్కడ రాసి చూపించక్కర్లేదు. టెరాఫార్మ్ అప్లై చేస్తే టెరాఫార్మ్ అప్లై అవ్వదు. డైరెక్ట్‌గా పైప్‌లైన్‌లో అవుతది. లైక్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ట్రిగ్గర్ ఉంటది. లేకపోతే మాన్యువల్ ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి. సో, అలా ట్రిగ్గర్ చేసుకుంటూ మీరు ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. మొత్తం అంతా డిప్లాయ్ అయ్యేది టెరాఫార్మ్. ద ఫ్లో ఏంటంటే గిట్‌లాబ్ పైప్‌లైన్స్ ఉంటది. మీది ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా మళ్ళీ టెరాఫార్మ్ ఉంటది. టెరాఫార్మ్‌లో ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లోకెళ్ళి ఆటోమేటెడ్ అయ్యి ఉంటది. సో, గిట్‌లాబ్‌లో ఫస్ట్ మీ టెరాఫార్మ్ రన్ అవుతది. దాని తర్వాత ఎక్కడ ఏ ఇష్యూ వచ్చిందో అక్కడ చూసుకోవాలి మీరు అప్లికేషన్‌లో. దెన్ హెల్మ్ అప్‌గ్రేడ్, kubectl గెట్ పాడ్స్.
గిట్ చెక్అవుట్ -b బ్రాంచ్ నేమ్, డాకర్ బిల్డ్, డాకర్ పుష్. ఈ కొన్ని కామన్ కమాండ్స్‌ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్‌గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఒక రెపో ఉంటది. దానికి సిఐ, దాని తర్వాత ఆర్టిఫాక్ట్ రెపో ఉంటది. ఇమేజ్ స్కాన్ ఉంటది. తర్వాత డిప్లాయ్ టు డెప్ ఇల్లి స్టేజెస్. దెన్ ప్రమోట్ టు నాన్ ప్రాడ్. దెన్ టెస్ట్స్ అవుతాయి. దాని తర్వాత సీఆర్ అప్రూవ్ అవుతది. దాని తర్వాత ప్రాడ్. ఇలా ఫ్లో ఉంటది. ఎండ్ టు ఎండ్, ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. థిస్ మైట్ చేంజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. తర్వాత డిఫరెంట్ డిప్లాయ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీస్ she've already taught us, which are blue, green, canary deployment. Mostly we prefer blue, green, depending on your company's requirement. So this is EKS rollout normal. See, career progression in DevOps బేసిక్‌గా పెట్టానేంటంటే ఎగ్జిక్యూటింగ్ టాస్క్స్ అండ్ లెర్నింగ్ ఆటోమేషన్. సీనియర్ అయితే ఓన్ ద సర్వీసెస్. మొత్తం కంప్లీట్ సర్వీసెస్‌ని ఓన్ చేసుకొని సీఐసీడీ పైప్‌లైన్స్‌ని కూడా ఓన్ చేసుకోవాలి. సీనియర్స్ అయితే డిజైన్, రివ్యూస్, జూనియర్స్ ఏదైతే చేస్తారో దాని రివ్యూస్. లైక్ ఇప్పుడు మీరేదైనా సీఆర్, పీఆర్ క్రియేట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు. ఏదైనా ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు చూస్తారు. టోటల్ మొత్తం కాస్ట్ అవన్నీ చూసుకుంటారు. గాట్ ఇట్? క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీ మైన్యూట్ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. డోంట్ వరీ. సో, ఒకవేళ మీరు మానిటరింగ్ పర్స్పెక్టివ్‌లో ఏదైతే డిబగ్ చేయాలంటే, పాడ్స్, మెట్రిక్సెస్ చూడాలి. రివ్యూ పాడ్ లాగ్స్ ఇన్ కిబ నార్మల్ గ్రాఫాన్ ఇది ఒకసారి ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూసుకోండి. జస్ట్ ఓవర్‌వ్యూ గురించి చాలా టైమ్స్ ఏం చెప్తారంటే, నేను మా ఆర్గనైజేషన్‌లో ఐ హ్యాండిల్ డెవలప్స్ లైక్ మానిటరింగ్ టీమ్ ఈస్ సెపరేట్ టీమ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా! బట్ ఈ బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్ అని ఉండాలి. ఏంటంటే ఫస్ట్ పాడ్ మెట్రిక్స్‌ని గ్రాఫానాలో విజువలైజ్ చేస్తాం. కిబానాలో పాడ్ లాగ్స్ విజువలైజ్ చేస్తాం. దెన్ నోడ్ మెట్రిక్స్‌ని ప్రొమిథియస్‌లో స్క్రేప్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఇదంతా నార్మల్. రూల్ బ్యాక్ ఈస్ నెసెసరీ. ఈ 3 పాయింట్స్ నార్మల్‌గా చూసుకోండి. ఒకవేళ సీపీయూ స్పైక్ అయితే ఆఫ్టర్ డిప్లాయ్‌మెంట్ మీ స్టెప్స్ ఏంటి? నార్మల్‌గా ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి. సో, ఇలా డిస్క్ స్పేస్ స్పైక్ అయితే అలా డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటే ఐ గేవ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సీపీయూ. 2 minutes. Okay, that is not that much important. That's why I'm skipping it. హెచ్‌పిఏ, వీపీఏ గురించి ఆల్రెడీ మీరు మాట్లాడారు. దాని తర్వాత డేటా అయితే ఒకవేళ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అయితే ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ స్నాప్‌షాట్స్ తీసుకోవాలి. బ్యాకప్స్ ఉంచాలి. దాని తర్వాత రన్ బుక్స్ లైక్ ఏంటంటే ఒకవేళ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేస్తే దానికి తగ్గట్టు డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. డన్. డీబీ అయితే అది చేయాలి మీరు. ఆమె క్లియర్? ఫైన్. Wait, interviews ready. A 2 minutes pitch covering your most recent impact. A 30 minutes summary, 30 second summary of your tech stack. ఇలా ఉండాలి మీరు ఇంటర్వ్యూ చెప్పాలి అంటే. డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇందులోనే కవర్ అయిపోతాయి. అండ్ మీ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఇందులోనే కవర్ అయిపోతాయి. అండ్ కామన్ క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూసుకుందాం. దాని తర్వాత ఈ 2 టాపిక్స్ మీద లైక్ ప్రాపర్ డీటెయిల్డ్ వ్యూ చూద్దాం. ఫస్ట్, హౌ టు రెడ్యూస్ పైప్‌లైన్ టైమ్. ఇలాంటి కామన్ క్వెషన్స్ వస్తాయి. హౌ టు ఎన్ఫోర్స్ సెక్యూరిటీ గేట్స్ అండ్ స్లోయింగ్ డెవలపర్స్ వితౌట్ స్లోయింగ్ డెవలపర్స్. మన డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ మన పైప్‌లైన్‌లో ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటాం. స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని మనం ఎలా షోకేస్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. సో, ఐ థింక్ దట్ వుడ్ బి ఫైన్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్. సి, నౌ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ పే సమ్ అటెన్షన్ టు ఇట్. So I wanted to see if everyone is attentive. Just share the reactions. Fine. Please pay attention now. సో, ఒకవేళ లైక్ నార్మల్‌గా ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఒకవేళ లాగిన్ అయ్యాక ఈరోజు నేను లాగిన్ అవుతున్నా 10:00 ఫర్ సపోజ్. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే నాకు అసైన్ అయిన టాస్క్స్, టికెట్స్, పెండింగ్ బ్యాక్‌లాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రీవియస్ డేవి అవి ఫస్ట్ చూసుకుంటా నేను. సో, ఫ్రెషర్ అయితే ఇలాంటి టికెట్స్ ఉండొచ్చు. రీస్టార్ట్ చెయ్యి పాడ్‌ని, లేకపోతే ఫెయిల్డ్ సర్వీసెస్‌ని రీస్టార్ట్ చెయ్యు, లేకపోతే జెన్కిన్స్ బిల్డ్ ఫిక్స్ చెయ్యు ఫెయిల్ అయినప్పుడు. ఒక ఐఎఎం యూజర్‌ని క్రియేట్ చెయ్యు యాక్సెస్‌కి. దెన్ దాని తర్వాత చిన్న చిన్న స్క్రిప్ట్స్ రాయు అని. అదే ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అయితే ఇన్‌ఫ్రా మొత్తం ఇంకేదైనా సర్వీస్ యాడ్ చేయాలి. ఒకవేళ నా దాంట్లో ఇప్పుడు రెడిస్ లేదు ఇంతకుముందు. బట్ ఈరోజు ఎవరో వచ్చి రెడిస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక కాంపోనెంట్ యాప్ టీమ్ మైగ్రేట్ చేశారు ఆర్ క్రియేట్ చేశారు. బిల్డ్ చేశారు డెవలపర్.
మీరు టెరాఫార్మ్‌లో అది ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే అది చేయాలి. లేకపోతే ఎందుకు పాడ్ క్రాష్ అయిందో అలాంటి లేకపోతే ఎందుకు నోడ్ రీచ్ అవ్వట్లేదు. అలాంటి కొన్ని కొన్ని ట్రబుల్ షూటింగ్ థింగ్స్. మానిటరింగ్ డాష్‌బోర్డ్స్‌ని ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి విజువలైజ్ చేయడానికి. సో, అలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ ఇంజినియర్ చూసుకుంటారు. సో, ఫస్ట్ ఓపెన్ యూర్ టికెటింగ్ టూల్ జీరా, సర్వీస్‌నౌ, అజ్యూర్ డెవాప్స్. నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడాను. రీడ్ యూర్ అసైన్డ్ టాస్క్స్, క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్ ఫస్ట్, దెన్ ప్లాన్ చేంజెస్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రయారిటీ ఉంటది కదా టికెట్‌కి. ఫస్ట్ ఫుల్ ప్రయారిటీ ఉన్న టికెట్స్‌ని లైక్ తీసుకోండి. వన్స్ టికెట్ రివ్యూ అయ్యాక మోస్ట్ కామన్ టాస్క్స్ ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ పైప్‌లైన్స్ చూసుకుంటాం. అది జెన్కిన్స్ అవ్వచ్చు, గిట్‌లాబ్ అవ్వచ్చు, గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ చూసుకుంటాం నైట్‌లో షెడ్యూల్ అయిన క్రాన్ షెడ్యూల్ అయిన బిల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రాపర్‌గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా? ఒకవేళ వర్క్ అవ్వకపోతే దాని ట్రబుల్ షూటింగ్. లేకపోతే కొత్త స్టేజెస్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొత్త స్కానింగ్ స్టేజ్ యాడ్ చేయమన్నది మీ పైప్‌లైన్‌లో. అవి ఎలా యాడ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతిసారి ఫెయిల్యూర్ లైక్ ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తది. ఎర్రర్ చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వెరీ సిల్లీ ఉంటది. అండ్ ఈ మధ్యలో లైక్ నార్మల్‌గా ఆర్గనైజేషన్‌లో దే ఆర్ గివింగ్ అస్ కోపైలట్ యాక్సెస్, చాట్ చాట్ డ జీపీటీ యాక్సెస్. సో, విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌లోనే డైరెక్ట్‌గా కోపైలట్ యాక్సెస్ వచ్చేస్తది. యూ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్ అక్కడ పేస్ట్ చేస్తే మీకు లైక్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్‌లీ మ్యాండేటరీ అయిపోతుంది ఇంకా ఏఐ వచ్చేదాక. ఇంకా పెర్ఫార్మన్స్‌ని పెంచడానికి. సో, థిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఐ యామ్ క్లియర్ విత్ థిస్ పార్ట్ ఇంత? ఐ వాంట్ రియాక్షన్స్. సో, హూఎవర్ ఆర్ నాట్ అండర్‌స్టాండింగ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీరేం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ టెక్నికల్లీ బీ ప్రిపేర్డ్. హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయండి. ప్రిపేర్ అవ్వండి. దెన్ అగైన్ కమ్ టు ద రికార్డింగ్ అండ్ వాచ్ ద రికార్డింగ్. టెక్నికల్ టర్మ్స్ నేను చాలా వాడుతున్నాను. పాడ్స్, నోడ్స్, ఈకేఎస్, అప్‌గ్రేడ్స్, బ్లూ గ్రీన్, క్యానరీ ఇలాంటివి వాడుతున్నాను కదా! డోంట్ వర్రీ. వన్స్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ లెర్నింగ్స్ మీరు ఇది చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్వ్యూకెళ్తాం, ఎప్పుడైతే మనం వెల్ ప్రిపేర్డ్ అవుతాం కదా! సో, అప్పుడే ఇది యూజ్ అవుతది. సో, బెటర్ మీరు ఎవరైతే ప్రాపర్‌గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారో, లైక్ ఎవరైతే చేయకపో ఉంటారో వాళ్ళు కూడా చూడండి. ఎందుకంటే మనమేంటంటే ఒక నేను ఎగ్జామ్‌కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఈరోజు ప్రిపేర్ అయ్యాను. సో, ఎక్కడో ఒక 1, 2 లైన్స్ అంతా గుర్తుండకపోయినా 1, 2 లైన్స్ గుర్తుంటాయి. నెక్స్ట్ రోజు ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. అప్పుడు 3, 4 లైన్స్ గుర్తుంటాయి. ఇంకో నెక్స్ట్ డే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. అప్పుడు మొత్తం గుర్తుండొచ్చు. సో, స్లోగా సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌లో అనేది ఉంటది. సో, హూఎవర్ ఈస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఆల్సో పే అటెన్షన్. హూఎవర్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఎవరైతే త్వరలో ఇంటర్వ్యూకెళ్తున్నారో వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా అటెన్షన్ పే చేయండి. సో దట్ మీ మైండ్‌లో ఇవన్నీది స్టక్ అయిపోతాయి కంప్లీట్‌గా. ఎలా మీరు షోకేస్ చేసుకోవాలి అన్నది. ఒకవేళ కంప్లీట్‌గా ఎవరికీ జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నా లైక్ యూ పే అటెన్షన్. ఓకే. ఈ టూల్స్ ఉన్నాయేమో, లైక్ ఇలా ఇలా చెప్పాలేమో, తర్వాత ఈ వీడియోని రిఫర్ చేస్తే యూజ్ అవుతదేమో అలా. యామ్ ఐ క్లియర్? ఫైన్. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కన్సిడర్ ఏ సినారియో వేర్ జెన్కిన్స్ పైప్‌లైన్ ఫెయిల్స్ డ్యూ టు మిస్సింగ్ డిపెండెన్సీస్. సో, అప్పుడేం చేయాలంటే జెన్కిన్స్ కన్సోల్‌లోకెళ్ళి ఎర్రర్ చూసుకోవాలి. ఇఫ్ డిపెండెన్సీ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఒకవేళ జావా అయితే ఆర్ ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏ బిల్ట్ ఫైల్‌లో ఏది మిస్సింగ్ అయితే దానికెళ్ళి మీరు అప్డేట్ చేసి వెర్షన్‌ని రీరన్ చేస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ కమిట్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ వాలిడేట్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. థిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ ఫ్లో. ఈ టాస్క్ వస్తే ఇలా చేయాలి అని. సో, ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్తారు ఈ పాయింట్‌ని? యాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మై డైలీ యాక్టివిటీస్, ఐ మెయింటైన్ సీఐసీడీ పైప్‌లైన్స్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్. I debug build failures, implement new pipeline stages, and ensure smooth deployment. ఇది ఫ్రెషర్‌కి చాలా యూజ్ అవుతది. యూ కెన్ యూజ్ దిస్. డన్. ఒక పాయింట్ దొరికింది కదా చెప్పడానికి. ఒకవేళ మనం ఒక టూల్‌ని స్పెసిఫై చేస్తున్నామంటే టూల్‌లో ఏం వర్క్ చేస్తున్నాం? ఒక్కటే రిమెంబర్ అవ్వండి. టెరాఫార్మ్ అయితే టెరాఫార్మ్‌లో ఏం చేస్తున్నాం? గిట్‌లాబ్ అయితే గిట్‌లాబ్‌లో ఏం చేస్తున్నాం? జెన్కిన్స్ అయితే జెన్కిన్స్‌లో ఏం చేస్తున్నాం? ఆ టూల్ చెప్పేసి ఇలాగ యాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మై డైలీ యాక్టివిటీ అని చెప్పి ప్రతి టూల్‌ని ఒక పాయింట్ డిఫైన్ చేసేస్తే మన టాస్క్ అయిపాయి. అది కూడా నేను ప్రాపర్‌గా స్క్రిప్ట్ ఉంచాను. ఫ్రెషర్‌కి ప్రాపర్‌గా ఎంత 5 మినిట్స్ ఎంత మాట్లాడాలో, 5 మినిట్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఎంత మాట్లాడాలో అది కూడా మనం చూద్దాం. సో, థిస్ ఈస్ వాట్ లెంథీ సెషన్ ఈస్ బికాజ్ చాలా టాపిక్స్ కవర్ అయింది. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇఫ్ యూ ఫీల్ స్టక్ ప్లీజ్ డ్రాప్ ఎ మెసేజ్. ఈవెన్ నాట్ నౌ ఎట్ ద ఎండ్ లైక్ రెస్పాండ్. అప్పుడు కూడా అవ్వకపోతే యూ కెన్ పింగ్ మీ ఆన్ స్లాక్. వాటెవర్ ఇట్స్ ఫైన్ ఫర్ యూ. రెస్పాండ్ టు ఎవ్రీ క్వెషన్. డోంట్ వరీ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్
అనదర్ డైలీ టాస్క్ ఈజ్ మేనేజింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. టాస్క్ వైస్ నేను మాట్లాడతా అని చెప్పాను గదా! ఫస్ట్ మనం చేసేదేంటంటే పైప్‌లైన్‌కెళ్తాం మార్నింగ్ లాగిన్ అయ్యాక. సెకండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టూల్స్ ఇప్పుడు 2 టూల్స్ మాట్లాడుకుందాం. దిస్ అప్రోచ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నేను అందరూ ఒకేసారి ఫ్లోలో చెప్పాను. తర్వాత ఇప్పుడు ఇండివిడ్యువల్ టూల్స్‌లా మాట్లాడుకుందాం. యామ్ ఐ కరెక్ట్? యామ్ ఐ ఓకే? ఈస్ ఇట్ ఫైన్? యాహ్! జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. సెకండ్ ఒకవేళ టెరాఫార్మ్, యాన్సిబుల్ అనుకుంటే మనం, సో ఫస్ట్ మనం ఒకవేళ స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలి రిసోర్సెస్ అంటే ఇలాగ ఏమేం కావాలి అని చెప్పి ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ చూసుకొని టెరాఫార్మ్ ఇన్ఫ్రా కావాలి అని చూసుకొని వీపీసీ, సీసీ2, ఐఏఎం, ఎస్3, ఈకేఎస్ ఇవన్నీ ప్రొవిజన్ చేసుకుంటాం. లేదు ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్‌ఈ టీమ్ వాళ్ళు లేకపోతే ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినియర్ టీమ్ ఎస్ఆర్‌ఈ టీమ్ వాళ్ళు ఒక అన్ని ప్రాజెక్ట్స్‌కి యూజ్ అయ్యేటట్టు కొన్ని ప్యాటర్న్స్ క్రియేట్ చేసేసారు ఆల్రెడీ రిసోర్సెస్. మనం జస్ట్ మాడ్యూల్స్ రాయాలి అనుకుంటే, ఆ మాడ్యూల్స్‌ని మన దాంట్లో ఎలా రాయాలో అది చూసుకుంటాం. యాన్సిబుల్ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఫర్ సపోజ్ మీ అన్ని ఆహ్, ఇన్‌స్టాన్సెస్‌లో ఎంజినిక్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. సో, మళ్ళీ ఎళ్లి ప్రతి ఒక్కొక్క దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాన్సిబుల్‌తో ఒక ప్లే బుక్ రాసి డైరెక్ట్‌గా అవి చేసేయొచ్చు. సో, ఇలాంటి టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్‌ఫ్లో చెప్తున్నా. న్యూ ఈసీ2 ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో. దాని తర్వాత టెరాఫార్మ్ కోడ్ స్పెసిఫైయింగ్ ఏఎంఐ ఇన్‌స్టాన్స్ స్టెప్ ట్యాగ్స్ రాస్తాం. దాని తర్వాత ప్లాన్ అప్లై చేస్తాం. ఒకవేళ ఈసీ2 సినారియో ఏంటంటే ఈసీ2 క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ అయ్యాక ఎయిదర్ విత్ యూజింగ్ కన్సోల్ ఆర్ మన గిట్‌లబ్ యూఐలో ఆర్ జెన్కిన్స్ యూఐలో చూసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి ఎంజినిక్స్ అలా అనుకుంటే ప్లే బుక్ రాసి అందులో ఇన్‌స్టాల్ చేసేస్తాం. సో, ఫ్రెషర్ అయితే ఇది చెప్పొచ్చు మీరు. ఐ మేనేజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ అండ్ ఆటోమేట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విత్ యాన్సిబుల్. ఇది ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్పొచ్చు. ఒక మిడ్ లెవెల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళు. ఫర్ ఇన్‌స్టాన్స్, ఐ ప్రొవిజన్డ్ EC2 ఇన్‌స్టాన్స్ విత్ ద టెరాఫార్మ్ అండ్ కాన్ఫిగర్డ్ సర్వీసెస్ లైక్ nginx యూజింగ్ యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్స్. సో, దీన్ని డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్‌లో మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఈ సెంటెన్స్ అనేది. నెక్స్ట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని సారీ ఐ రిపీటెడ్ ది స్లైడ్. నెక్స్ట్ కంటైనర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్‌కొస్తే నార్మల్‌గా అది వీఎం పర్స్‌పెక్టివ్‌లో మాట్లాడాం. ఇదేంటంటే మోడర్నైజ్డ్. కంటైనర్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో. టూల్స్ ఏం వాడుతున్నాం ఇక్కడ? డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ ఈకేఎస్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఫస్ట్ డాకర్ ఇమేజెస్ బిల్డ్ చేస్తాం అప్లికేషన్స్‌కి, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్‌కి. దెన్ ఇమేజెస్‌ని మనం ఈసీఆర్‌లో పుష్ చేసి, దాని తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తాం క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్‌లో. పాడ్స్‌ని, సర్వీసెస్‌ని ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం ఏవైనా ఇష్యూ వస్తే. ఇప్పుడు సినారియో ఏంటంటే డెవలపర్ పుషెస్ న్యూ కోడ్ అండ్ డాకర్ ఫైల్ ఈస్ అవైలబుల్. సో, బిల్డ్ చేస్తాం డాకర్ ఫైల్‌ని. డాకర్ పుష్ చేస్తాం. దాని తర్వాత క్యూబర్నెటిస్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. యామల్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్‌లో హెల్ప్ చేస్తూ. దాని తర్వాత అప్లై చేసి kubectl గెట్ పాడ్స్‌తో వెరిఫై చేస్తాం. ఇదొక సినారియో కదా! సో, నార్మల్‌గా యాస్ ఎన్ యాక్టివిటీ మీరేం చెప్పొచ్చు? ఇన్ మై డైలీ యాక్టివిటీస్ ఐ బిల్డ్ అండ్ push Docker images and manage Kubernetes deployments on AWS EKS. I also troubleshoot pod failures and ensure zero time rollouts. Am I clear? ఇలాగే చేస్తాం కదా మనం. ఎవరైతే హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసుంటారో వాళ్ళకి బాగా ఐడియా ఉండుండొచ్చు. హౌ వి డూ దిస్. ఇలాగా ఒక సెంటెన్స్ అనేది మనం డే టు డే టాస్క్స్ మన ఇంటర్వ్యూ ఇంట్రడక్షన్ అవని ఏదవని డే టు డే టాస్క్స్ అవని మనం చేసిన టాస్క్సే. ఇంకొక్కటి కూడా చేంజ్ అవ్వదు. టూల్స్ మారొచ్చు అంతే. నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనం ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా, ఈఎల్‌కే ఈ టూల్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడుకుంటా. ప్రొమిథియస్‌లో మెట్రిక్స్ కలెక్ట్ అయ్యాక విజువలైజ్ చేస్తాం మనం గ్రాఫానా డాష్‌బోర్డ్స్‌లో. దాని తర్వాత లాగ్స్ అన్నిటిని విజువలైజ్ చేయడానికి ఈఎల్‌కే వాడతాం. స్క్రిప్ట్ చేయడానికి కూడా. దెన్ నెక్స్ట్ లాగ్ అగ్రిగేషన్ అంటారు దాన్ని. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పాడ్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ హై సీపీయూ కన్జంప్షన్. ఒక పాడ్ చాలా హై సీపీయూ కన్జంప్షన్ తీసుకుంటుంది. ఏం చేస్తామంటే అసలెందుకు సీపీయూ స్పైక్ అవుతుంది? గ్రాఫానా డాష్‌బోర్డ్‌లో చూస్తాం. దాని తర్వాత ప్రొమిథియస్ క్వెరీ రాస్తాం. ఏ పాడ్ ఎక్కువ సీపీయూ మెమరీని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది? దాని తర్వాత రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చూసి దాన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం. సో, దీన్ని ఒక యాక్టివిటీ ప్రతి యాక్టివిటీని ఒక ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి మనం అంతే. ఐ యాక్టివ్‌లీ మానిటర్ systems using Prometheus and Grafana and debug issues using ELK stacks. For example, I have identified high CPU pod, diagnosed the problem through Kibana logs and resolved by scaling pods in Kubernetes. Scale చేస్తే ఇష్యూ ఉండదు కదా! So this is how you have to frame the sentences. Clear? Next.
DevOps engineer does not only fix issue, we set the standards. So DevSecOps ఉండాలి, shift left ఉండాలి, build one run anywhere ఉండాలి, and pipelines are okay. వన్ మోర్ థింగ్, నేను చెప్పిన మెంటర్షిప్ సెషన్ లో మొత్తం కంటెంట్ అంతా ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన లైక్ జాయిన్ డెవాప్స్ లో లైక్ ఆల్రెడీ శివ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి ఒక మంచిగా కంటెంట్ ఇచ్చారు. దాన్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ కంప్లీట్ గా ఎంత ఉందో అంతా మాట్లాడాలని, బట్ దాన్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటదంటే, బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్లోజ్ చేసుకోవాలి మీ టికెట్స్ ని. ఒకవేళ అది క్లోజ్ అవ్వకపోతే జీరో టికెట్ ఆర్ సర్వీస్ నో టికెట్ లో మీ ప్రోగ్రెస్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. లేకపోతే మీరు ఇంకొక టీమ్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి అంటే ఆ హ్యాండ్ ఓవర్ పార్ట్ చూసుకోవాలి. రైటింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ న్యూవర్ సెటప్స్. ఈ టాస్క్స్ అన్ని ఉంటాయి. క్లియర్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ కి వెళ్ళే ముందు ఐఎమ్ క్లియర్ టిల్ నౌ? ఫైన్. నెక్స్ట్. So the scope of a DevOps engineer's role typically scales with experience. First, as a DevOps fresher, your focus is primarily on tasks, building basic infrastructure, deployments, and monitoring. For experienced DevOps engineer, మొత్తం CI/CD ఓనర్షిప్ తీసుకోవాలి. మీరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ని బిల్డ్ చేయాలి. దాని తర్వాత దాన్ని ఇంకా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తో ఎలా మోడర్నైజ్ చేయాలి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. DevOps is డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. మనం ఏదైతే చేస్తామో. దెన్ కీస్ టూల్స్ మనం వాడేది ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ మెనీ టైమ్స్ అబౌట్ దిస్. కొన్ని డే టు డే రొటీన్స్ కూడా మనం ప్రాపర్‌గా మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. నౌ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఈస్ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్, లైక్ ఒకవేళ న్యూ జాయినర్ అయితే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అయితే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్. ఫర్ ఎ న్యూ డెవాప్స్ ఇంజినియర్, మై ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. నా ఇంట్రడక్షన్ అయితే, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ మై ఫోకస్ ఈస్ completing my day-to-day activities, like setting up basic infrastructure using tools like Terraform of cloud resources పేరు చెప్పండి మీరు, లైక్ AWS లో ఏవేవైతే ఉన్నాయి, అండ్ ఆటోమేటింగ్ సర్వర్ సెటప్స్ విత్ Ansible, helping with automated build and deployment process using CI/CD, which involves building and pushing Docker images and deploying applications to Kubernetes clusters and often on AWS, checking system health using tools like Prometheus, Grafana, and learning and finding the fix of the problems using ELK stack, checking and updating tasks, working with the teams, and writing notes on new setups. My goal as as a DevOps engineer is quickly learning these areas with the help of automation, understanding best way from the team. మీకు ఇంటర్వ్యూలో మీ డే టు డే టాస్క్స్ ఏమైతే అడుగుతారో జస్ట్ యూ కెన్ సింప్లీ టెల్ దీస్ 4 లైన్స్. ఫ్రెషర్స్ దే విల్ బి క్వైట్ మోర్ ఇంప్రెస్డ్. ఇందులో మీరేంటి టూల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. లైక్ యూజువల్లీ ఐ యూజ్ దీస్ నా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇందులోనే కవర్ అయిపోతాయి. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అయితే లైక్ మై యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్, మై ప్రైమరీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ఆటోమేటెడ్ డెలివరీ ప్రాసెస్ టు మేక్ ఎఫిషియంట్ అండ్ CI/CD టూల్ గురించి మాట్లాడండి. డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ గురించి మాట్లాడండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్ ఎలా చేస్తారో మాట్లాడండి. Ansible ప్లే బుక్స్ గురించి మాట్లాడండి. ఎవ్రీ టూల్ నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఉండాలి. బేసికల్లీ నా మోటివ్ ఇదే. పర్టిక్యులర్ గా ప్రతి పర్సన్ కి లైక్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇప్పుడేంటి దాని గురించి కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మాట్లాడతా. బిఫోర్ దట్ లెట్స్ ర్యాప్ అప్ దిస్. సెట్టింగ్ అప్ స్మార్ట్ డాష్ బోర్డ్స్ మానిటరింగ్ కి. దాని తర్వాత బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. రోల్ బ్యాక్స్, రోల్ అవుట్స్, జూనియర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం, ఇలాంటి టాస్క్స్ అన్ని. మీ టాస్క్స్ ని ఇలాగ ఒక సెట్ ఆఫ్ 5-6 పాయింట్స్ మీరు తీసుకురావాలి. ఐ మై క్లియర్? ఐ వాంట్ ప్రాపర్ రెస్పాన్సెస్. Now, like, see, I'll not share any PPT. I'll have an interactive session now. So just give proper responses. Until now, I have mostly covered your points అనుకుంటా. ఇప్పుడు స్పెసిఫై చేస్తూ మాట్లాడతా. ఫస్ట్, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మీరు సినారియోస్ మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు క్లియర్ గా. ఫస్ట్, యాజ్ యూ ఎంటర్ ఇంటూ సమ్ ఆర్గనైజేషన్, మొత్తం నేర్చుకొని, ఫస్ట్ నేను ఫ్రెషర్ కి, మిడ్ లెవెల్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కి చెప్పాను ఎలా షోకేస్ చేసుకోవాలి. రెజ్యూమే కూడా మాట్లాడడం ఎలా చేసుకోవాలి అనేది. ఇంటర్వ్యూ ఇంట్రడక్షన్ కూడా అలానే ఉండాలి. మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకవేళ హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటే కొంచెం మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పుకొని మోస్ట్ ఫోకస్ డెవప్స్ అని ఉండాలి. సో దేర్ మోటివ్ విల్ బి టు టేక్ ఏ డెవప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే. సెకండ్ థింగ్, ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు మీరు ఏ స్కూల్‌లో చదువుకున్నారు, ఏ కాలేజ్‌లో చదువుకున్నారు, దానిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండదు. పాస్ట్ కంపెనీ, లైక్ ఐ యామ్ దిస్ అండ్ దిస్. నా పాస్ట్ కంపెనీ ఏంటి?
అంతే. అండ్ మీరు ఏ క్లౌడ్ దెన్ మీరు స్టార్ట్ చేసేయొచ్చు. లైక్ మోస్ట్‌లీ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ లైక్ ఐ వుడ్ డైరెక్ట్‌లీ స్విచింగ్ ఆన్ టు మై రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అండ్ మై డే టు డే యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి ఇంట్రొడక్షన్‌లోనే మీరు ఇది చెప్పేయాలి. లైక్ సీ మనకి ఎక్కువ టైమ్ ఉండదు. మేబీ డిఫరెంట్ మూడ్స్‌లో ఉంటారు. నాకు రియాక్షన్ ఇస్తూ ఉండండి. లైక్ వెనెవర్ ఐ సౌండ్ కరెక్ట్ సో దట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ అటెంటివ్ ఆన్ ఇట్. సో లైక్ సీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయినప్పుడే what you can tell is as a DevOps engineer, like I am Kirti and I worked for PwC and like as a DevOps engineer, my roles and responsibilities and I would like to brief about my roles and responsibilities and day-to-day activities as a DevOps engineer అని చెప్పి మనం వర్క్ చేసే tools like usually I work on so and so tools like in DevOps and I perform these activities with these particular tools అని చెప్పి ప్రతి tool లో ఒక పాయింట్ చెప్పుకోండి. See very straight forward. అండ్ సినారియోస్ ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ చాలా మంది మైగ్రేషన్ అప్లికేషన్‌లో వర్క్ చేయొచ్చు. చాలా మంది లెగసీ అప్లికేషన్స్‌లో వర్క్ చేయొచ్చు. చాలా మంది ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేయొచ్చు. చాలా మంది ఒక లైక్ మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేయొచ్చు. చాలా మంది ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది దాన్ని లైక్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ ఎలా చేయొచ్చు దానిపైన వర్క్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకే డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఉండవు కదా! అందుకే జనరలైజ్డ్ నేను ఇవ్వలేదేమి. సో పాయింట్ ఏంటంటే, మీకు మీ వర్క్ చేసిన తగ్గట్టు ఒకవేళ మీరు కంప్లీట్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇక్కడ మనం జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ ఉన్నారు. ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ డెవాప్స్‌లో ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దెమ్ అందరూ ఒకటే కాపీ పేస్ట్ చేయకన్నా ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే వర్క్ చేశారో దాని పైన ఒక్కొక్క పాయింట్ రాసుకోండి. ఐ గేవ్ యూ సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కదా! ఇక్కడ పీపీటీలో చూపించినప్పుడు కూడా. సినారియోకి పాయింట్. ఏంటంటే, మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పినప్పుడే లైక్ ఇలా ఉండాలి. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొత్తగా ఎవ్రీ డే ఏముండదు. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఒస్తది. కొత్తగా ప్రొవిజన్ చేస్తాము అలా ఏమి ఉండదు కదా! డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉండొచ్చు. సో, అలాంటి టైంలో ఏంటంటే మీరు ఒక జనరలైజ్డ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సెంట్రలైజ్డ్ ఆన్సర్ అంటారు దాన్ని. సో, ఓకే. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అంత టైం ఉండదు కదా! కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పటి నుంచి మీరేమేమి చేస్తున్నారు? ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత దాంతో ఎలా చేస్తున్నారు? టీమ్‌లో అంత మాట్లాడుతున్నారు. అంత టైం ఉండదు కాబట్టి మీరేంటి డైరెక్ట్‌గా లైక్ ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఆన్సర్, ఒక జనరల్ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. డే టు డే యాక్టివిటీస్‌నే రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కింద తీసుకురావచ్చు. హై లెవెల్ అండర్‌స్టాండింగ్ వాళ్ళకివ్వచ్చు. యామ్ ఐ క్లియర్? Probably I'll take up the questions and I'll move on to the next topic మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో, ఒకసారి నేను మీరేదైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్‌లో పోస్ట్ చేయండి. నేను మోస్ట్‌లీ అన్నీ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. దాని తర్వాత నేను అనుకున్న కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ నేను బ్యాక్ టు వస్తా. ఎందుకంటే లైక్ విల్ టేక్ అప్ ద క్వెషన్స్ ఫస్ట్. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద ఇంటర్‌వ్యూస్. వాట్ డిడ్ వి డూ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ హౌ టు కన్వే దెమ్. సో, మనం ఇక్కడ ఏం ప్రాజెక్ట్ చేసాం? 2 సినారియోస్. 1 వీఎం డిప్లాయ్‌మెంట్స్, 1 ఈకేఎస్ డిప్లాయ్‌మెంట్. నేను చాలా టైమ్స్ చెప్పాను. ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా గానీ మనకేముంటది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మారతాయి. జావా, నోడ్ జేఎస్ దాని తర్వాత పైథాన్. ఇంకా ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో మహా అయితే ఎన్‌జినిక్స్ ఆర్ అపాచీ టామ్‌క్యాట్. ఇంకా డీబీలో ఏమైతే రెడిస్ ఉండొచ్చు. మనం చాలా డీబీస్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం కదా! సో, ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా గానీ నేమ్స్ మార్చండి. కన్వే చేయడం సేమ్. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో మనం ఇక్కడ ఏమేం టాస్క్ చేసామో అదే చెప్పండి. గిరిబాబు ఇఫ్ your doubt is clear, just paste a yes in the chat. If no, paste a no so that I can clear more better. Will this mentorship uploaded in the mentorship session? Yes. Can you share where the mentors they'll take care of this? Client meetings and as a DevOps, we want to understand the day-to-day workflow and client మీటింగ్స్ ఆఫ్ ఎ డెవ్‌సెకప్స్ ఇంజినియర్. సో, డే టు డే యాక్టివిటీస్ గురించి నేను చెప్పాను. క్లయింట్ మీటింగ్స్ అంటే ఏంటి? లైక్ క్లయింట్ ఏంటి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు. దాన్నే స్టార్టింగ్‌లోనే మీరు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ డయాగ్రామ్ చేసుకొని, ఒక ఎండ్ డేట్ చేసుకొని, ఒక స్ప్రింట్ బేస్ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ కాంపోనెంట్స్ మైగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఒక స్ప్రింట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఈ స్ప్రింట్ కల్లా మనది కంప్లీట్ అవ్వాలి అని. సో, దాన్ని బట్టి మనం ఓకే. ఫైన్. నేనేమంటున్నానంటే ఓన్లీ నేనెవరి క్వెషన్ అయితే ఆన్సర్ చేస్తున్నానో, ఆ ఓన్లీ పర్సన్ రియాక్ట్ చేయండి. సో, ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై లైక్ ఆఫ్టర్ వన్స్ ఐ టెల్ ఓకే, దెన్ యూ కెన్ రియాక్ట్. యాహ్! శ్రీనివాస్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ రియాక్టింగ్. సో, ఫైన్. సో దట్ ఐ కెన్ ఆల్సో అండర్‌స్టాండ్. సో, ఏంటంటే క్లయింట్ మీటింగ్స్ ఏంటంటే డే టు డే క్లయింట్ ఏంటి? ప్రోగ్రెస్ తెలుసుకోవడానికి కాల్ చేస్తారు. వాళ్ళు టెక్నికల్ టర్మ్స్‌లో అంత అర్థం కాదు. వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ డైలీ స్ప్రింట్ ఉంటది. మనం మొత్తం చెప్పాను కదా! స్ప్రింట్ బేస్ ఉంటది. వీక్లీ బేస్. ఈ స్ప్రింట్‌లో ఇంత వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇంత రీఫాక్టరింగ్ ఉంది. ఇంత కంప్లీట్ చేయాలి.
ఓన్లీ మనమే కాదు, డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి కదా! మొత్తం అందరం కలిసి కంప్లీట్ చేస్తాం. ఒక డెవలపర్ డెవలప్ చేస్తేనే కదా మనం దాన్ని డిప్లాయ్ చేయగలం. ఇన్‌ఫ్రా మనం రెడీ చేసుకుంటాం. గిట్‌లో మనం రెడీ చేసుకుంటాం. అందులో పెట్టాల్సిన కాంపోనెంట్ ఆర్ అప్లికేషన్‌ని డెవలపర్ కోడ్ ఇస్తే కదా మనం బిల్డ్ చేసి లైబ్రరీస్‌ని బిల్డ్ చేసి మనం మూవ్ ఫార్వర్డ్ అవుతాం. సో, క్లయింట్ మీటింగ్స్ అయినా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ తెలుసుకుంటాం అంతే. దట్ విల్ బి వెరీ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్. మీకంత టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యాహ్! హౌ టు గెట్ ఆర్ వర్క్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ జీరా? జీరా అవ్వచ్చు, సర్వీస్ నవ్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ మాండేటరీ టూల్ కదా! ఏదైనా అవ్వచ్చు. If some errors came during building Docker image, we have any support from DevOps engineer, or how many DevOps engineer will there be in a project? So Docker image, see, dip చాలా సినారియోస్ ఉంటాయి ఇందులో. ఏంటంటే డాకర్ ఇమేజ్‌లో బిల్డ్‌లో ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఏంటి వేరియబుల్ సెటప్స్ ఆర్ లాగిన్ సెటప్స్ వల్ల. లేకపోతే డెవలపర్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేయొచ్చు. అందుకే డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటది. అందుకే యాస్ ఎ కొలాబరేటివ్ టీమ్ యూ హావ్ టు టాక్. ఆర్ ఎల్స్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ మీరు ఒక్కలే ఉండరు ప్రాజెక్ట్‌లో. దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ కదా! సో, యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్ యాస్ వెల్. సో, మోస్ట్‌లీ కేసెస్‌లో ఏంటంటే డాకర్ ఇమేజ్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు డెవలపర్ విల్ బి హెల్పింగ్ అస్. బికాజ్ వాళ్ళెందుకో చేస్తారు. దే విల్ బి హెల్పింగ్ అస్. సో, డోంట్ వరీ, దాంట్లో మీ సపోర్ట్ ఉంటది. ఆహ్, మీ ఐ ఆన్సర్డ్ ఐ గెస్ మీ క్వెషన్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ సారీ. Could you please share your day-to-day activities, what you're working in PwC? That's easy to understand. Okay, Srinivas, I'll be briefing you. So, initially, నేను AWS లో అనుకున్నా. బట్ ఐ గాట్ ఇంటూ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ Azure DevOps. సో, నేనేం చేస్తానంటే డైలీ వన్స్ ఐ లాగిన్, ఐ గో ఇంటూ మై స్ప్రింట్ ఓకే. AWS స్పెసిఫిక్‌లో మాట్లాడుకుంటా నా టాస్క్స్‌నే. నేనేంటంటే నా టాస్క్ చూసుకుంటా సర్వీస్ నబ్‌లో, టికెట్స్ చూసుకుంటా, బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉంచుతాను. ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో. సో, ఫస్ట్ ఏమంటారంటే ఈ టెర్రాఫార్మ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని ఈ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి అని ఉంటాయి కొన్ని. రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తా. రిసోర్సెస్ వాడి. తర్వాత డైలీ నేను డిప్లాయ్ చేస్తూ నా పైప్‌లైన్స్‌ని కంటిన్యూయస్ మానిటర్ చేస్తా. ఏకేస్ అయితే ఏకేస్ డిప్లాయ్ చేయాలి. అప్లికేషన్స్‌ని, డాకర్ ఇమేజెస్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ డిప్లాయ్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ ఏదైతే చేస్తామో అదే సేమ్ చేస్తున్నా. నథింగ్ బియాండ్ దట్. నేను మైగ్రేషన్ అప్లికేషన్‌లో వర్క్ చేస్తున్నా. ఏంటంటే అప్లికేషన్ టీమ్ మైగ్రేట్ చేసి ఇచ్చిన కాంపోనెంట్‌ని నేను నా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో ప్రొవిజన్ చేస్తా. అప్లికేషన్‌ని కూడా నేను బిల్డ్ చేస్తా. సో, మోరోవర్ యాస్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కొలాబరేటివ్ టీమ్. ప్రతి దానికి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సో, డోంట్ వర్రీ. ఐ యామ్ మెకానికల్ ఇంజినీర్. హౌ టు అప్లై? జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ కదా! మెకానికల్ ఇంజినీర్ అయితే ఐటీలో వర్క్ చేయలేరని ఏముండదు. యూ టెల్ దెమ్ జాయిన్డ్ యాస్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ ద ఐటీ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్ అని చెప్పొచ్చు. దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ. సీఎస్‌సి అయితేనే డెవలప్ చేయాలని ఏముండదు. యామ్ ఐ క్లియర్ వెంకటేశ్వరరావు? సారీ. How to deploy hostfix request. So, you'll create a hotfix branch కదా! దాన్ని మళ్ళీ మెయిన్‌లో మర్జ్ చేయొచ్చు. దేర్ విల్ బి ఎ సినారియో. ప్రతి ఏంటి ప్రతి టీమ్‌లో ప్రతి వర్క్ ఫ్లో వేరే ఉంటది. సో, దేర్ స్ట్రాటజీ బట్టి దేర్ గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ బట్టి మీరు చేసుకోవచ్చు. ఐ హావ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ మిడిల్‌వేర్. సో, ఐ నీడ్ టు కీప్ ఫ్యూ థింగ్స్ రైట్. యాహ్! యూ కెన్ కీప్ ఫ్యూ థింగ్స్. దట్స్ బెనిఫిషియల్ కదా! సో, మీ టోటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఒకవేళ 8 ఇయర్స్ అయితే మిడిల్ ఇయర్‌లో 4 ఇయర్స్ ఉంది. మిగతా డెవలప్స్ ఇంజినీర్‌గా 4 ఇయర్స్ ఉందని పెట్టుకోండి. లేకపోతే 1 ఇయర్ మిడిల్‌వేర్ దెన్ నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్ డెవలప్స్ ఇంజినీర్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఆన్ టెస్టింగ్ వన్ సెకండ్. Could you please explain on testing, like in which stage or environment testing teams get involved? I pretty much answered this question while I was answering the other questions. Prepare with real-time production issues while troubleshoot. It is very helpful. Okay, real-time production issues I already showed in the PPT. Like there might be some crash of pods or node unavailability or something like your infrastructure might not be working, some connectivity issues. So production level లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ రావచ్చు ఆర్ రోల్ బ్యాక్ చేయాల్సొస్తది. That might be a scenario. I already showed in the PPT. Do you have same Kubernetes clusters for all environments or production different? It depends.
Dheeraj, it depends. It's completely based on your project requirement. New to DevOps, not sure. No problem. You'll first learn. As I already mentioned, you learn, then you can apply it. Sure, I'll send the PPT. Is this, I am from it. Is this one mentorship session? Yeah, this is one mentorship session. What kind of triggers like push, PR, new branch we are enable for our CI/CD in Git? So this depends on the CI/CD tool you are using. Jenkins అయితే వేరే, లైక్ అక్కడ UI లో వేరే ఉంటది. గిట్లాబ్ అయితే డైరెక్ట్ గా గిట్లాబ్, ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ గిట్లాబ్ ఆర్ సంథింగ్, లైక్ అక్కడే మన రెపోస్ ఉంటాయి. అక్కడే మన లైక్ పైప్‌లైన్స్ ఉంటాయి. సో, అక్కడే పీఆర్ రైజ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంటది. పైప్‌లైన్స్ బట్టి మారుతది. ఇఫ్ ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ జెన్కిన్స్ దేర్ ఈస్ నో పీఆర్ ఆర్ సీఆర్. దేర్ ఈస్ మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్ మెయిన్ బ్రాంచ్‌కి ఏదైనా. సో, అలా డిపెండ్ ఉంటది సీఐసీడీ టూల్ బట్టి. గ్రాఫ్. ఓకే. Certificate is important for the interview. I don't think so. If you are I'm not telling it's not important. It's important if you are interested in, and if you are doing the certification, please make sure that మీకు అంత నాలెడ్జ్ ఉంది అని. సర్టిఫికేట్ చేసాక వాళ్ళు ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్‌లో క్వెషన్స్ అడుగుతారు. ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు అంటే దెన్ యుడ్ గో ఫర్ ద సర్టిఫికేషన్. ఇఫ్ నాట్, ప్లీజ్ అవాయిడ్. ఎందుకంటే నేను మైక్రోసాఫ్ట్‌కెళ్ళినప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్వ్యూకి ఎళ్ళినప్పుడు క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూకి నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ తీసేసాను. సో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సినారియోస్ మీరు అలా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మిస్ ద ట్రాక్. రన్ బుక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వికీ, రైట్? యెస్. వికీ, కాన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు డిఫరెంట్ టూల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్. ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్, బీయింగ్ ఇన్ఫ్రా కన్సల్టెంట్, దే హ్యాండిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ EC2. గుడ్. I am having 3.5 years but I worked in support. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. సపోర్ట్‌లో వర్క్ చేసినా ఇక్కడికొచ్చి మీరు లైక్ కంప్లీట్‌గా ఎండ్ టు ఎండ్ తీసుకున్నారు కదా! లైక్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. సో, దాన్నే యూజ్ చేసుకోండి. రెజ్యూమే ఆల్రెడీ సెషన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్ హౌ టు ట్రాన్సిషన్ అని చూపిస్తది. ఓకే. టికెటింగ్ టూల్ గురించి పెద్దగా ఇంకో మెంటర్‌షిప్ సెషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అంత ఉండదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ యూఐ. జస్ట్ యూ కెన్ వాచ్ ఎ సింపుల్ యూట్యూబ్ వీడియో. యూ కెన్ గెట్ ద క్లారిటీ. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. కెన్ యూ బ్రీఫ్ బిలో యూజ్ కేసెస్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ fraud issues? Disaster recovery, security. So this is technically, if you watch into the technical sessions, you can get this proper understanding. Johnson. So 3 to 4 years person manage clusters in Kubernetes. Yes, we do manage. Non-IT persons can also get a job because you are technically learning here. You came up to a platform where you get so much knowledge. So non-IT, IT అన్నది ఏమి ఉండదు. Like we all stand up in a similar pace. సో ఇంటర్వ్యూకి మనం ఇక్కడ there is an interesting question by Koti Reddy. I'll explain it. Before that, just a second. డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ ఇస్ ద హోల్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ టూల్స్ ఉంటాయి. మైగ్రేషన్ పైన ఏంటంటే సర్వీసెస్ యాడ్ అవ్వచ్చు కానీ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. షెల్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ రిక్వర్డ్ ఆన్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. ఇట్ డిపెండ్స్. సో మా దేంట్లో ఇప్పుడు ఒక నేను ఇప్పుడు ఒక మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఇచ్చారు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో. దాన్ని ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ సెటప్ ఆటోమేషన్ చేయడానికి నేను ఇప్పుడు అజూర్ లో దాన్ని సేమ్ విఎంఎస్ఎస్ లో అదే లైక్ ఆటో స్కేలింగ్ సెటప్ చేయడానికి నేను ఆ స్క్రిప్ట్ ని రీయూజ్ చేయాలి. అలాంటి సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వాడతాం. అండ్ యూ కెన్ రిఫర్ ద ఆన్లైన్ టూల్స్ చాట్ జీపీటీ టు డూ సో. ఇంటర్వ్యూకి అన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా? ఓకే. దిస్ క్వెషన్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ కోటిరెడ్డి. సో ఇంటర్వ్యూకి మనం అన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. యెస్. బట్ వర్క్ చేసినప్పుడు అన్ని టూల్స్ పైన వర్క్ చేయం. ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ టూల్స్ పైన వర్క్ చేస్తాం. సో ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయాలంటే యూ హావ్ టు
Be very sure of all the topics. అది కూడా whatever taught in this course, if you are pretty much confident on that, that is uh, enough. In a team, how many DevOps members are present? Mostly 2 అవ్వచ్చు, maximum 10 అవ్వచ్చు, ఎలా అయినా అవ్వచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో టెరాఫార్మ్ రాయమంటారు. యెస్, దే ఆస్క్ టు రైట్ టెరాఫార్మ్ స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ జస్ట్ టు అండర్‌స్టాండ్ మీకు డే టు డే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉందా లేదో. దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ కేస్. లైక్ నార్మల్ వీఎం ఆర్ సబ్‌నెట్ అంటారు. ఈ కేస్ వీపీసీ వీఎం అంటారు, లేకపోతే వీపీసీ రాయమంటారు. ఈ కేస్ రాయమని ఎవరు చెప్పరు అంతగా. నార్మల్‌గా జస్ట్ తెలుసుకోవాలండి. ఎందుకంటే అందరూ డాక్యుమెంట్ టెరాఫార్మ్ రిజిస్ట్రీ ఆర్ హాషికార్ప్ ఆఫీషియల్ వెబ్‌సైటే ఫాలో అవుతాం. I am collaborating with QA team, SRE team. I am collaborating with application team. I am collaborating with DB team, architect people. These are the people I am collaborating in. I have worked on 6 months. Am I correct or do so? I need to elaborate more on this. So yes, like microservices may scale down and up. Depends. Any microservices అయినా ఉండొచ్చు. షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ ఓన్లీ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మనం డెవలప్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్‌కి ప్రమోట్ చేస్తాం. సో హూఎవర్ ఈస్ గెట్టింగ్ డౌట్స్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టూల్స్ కదా! ఒక్కసారి టెక్నికల్ టర్మ్స్‌లో బీ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ దెన్ యూ కెన్ కమ్ లైక్ అప్. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్డ్ యాస్ ఎ ఫ్రెష్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఆర్ ఫ్రెషర్, మీ ఆర్గనైజేషన్‌లో మీకు సపోర్ట్ నేనే చాలా స్కేర్డ్ అయిపోయాను. లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి సడెన్‌గా ఎస్ఆర్ వచ్చినప్పుడు. బట్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ద కోర్స్ వెరీ వెల్ కదా! యూ విల్ బీ ద టాప్ నాచ్ పెర్ఫార్మన్స్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. దట్ ఐ కెన్ సే. You can apply Azure DevOps roles, but I prefer you to go for AWS ఒకవేళ మీరు స్టార్టింగ్ దీంట్లో నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారంటే. బికాస్ చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి Azure అంటే. మళ్ళీ సర్వీసెస్ మారుతాయి. కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్. కొంచెం ఎఫర్ట్ పెరిగిపోద్ది. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్. సాయి సందీప్, దేర్ మైట్ బి 2 సినారియోస్. ఏంటి అంటే ఒకటి EC2లో మీరు డిప్లాయ్ చేయాలి. ఒకటి EKSలో డిప్లాయ్ చేయాలి. డిపెండింగ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఏదైతే తీసుకుంటారో దాంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. In an event, pipeline failure, business starts, what immediate actions are? See, mostly ఏంటంటే లైక్ అంత ఎమర్జెన్సీ పైప్‌లైన్స్ ఆర్ బిల్ షెడ్యూల్స్ అయితే దేర్ విల్ బి పీపుల్ ఫర్ ఆన్ కాల్ సపోర్ట్ ఆర్ స్లాక్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్ విల్ బి లైక్ రొటేషనల్ షిఫ్ట్ వైస్ పీపుల్. లేదు నార్మల్‌గా షెడ్యూల్ జాబ్స్ అంటే దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ డే వచ్చి చూసుకోవచ్చు. Few questions I'm just moving forward because I answered while explaining the concepts to you all. So I have to move ahead with the concept which I left with to you explain. So దానికి నేను షిఫ్ట్ అవుతాను. Few questions which I'm not answering, you can reach out to me on Slack or you can reach Join DevOps. They'll directly come to me. Everyone can react on this. Yeah. So any questions almost I took a look into. Before that, I go ahead with the next topic. I'll answer pretty much similar questions, common questions ఉన్నాయి. అందుకే ఒక్కొక్కటి రీడ్ అవుట్ చేయలేదు. Because it will other people might lose interest. So I'm just going ahead with the next set of topic which we have. Then again, I'll go to the chat section. Don't worry. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉండొచ్చు డే టు డే యాక్టివిటీస్‌లో. డిఫరెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు. ఏ యాక్టివిటీస్ అయినా వన్స్ యూ డిడ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్ హియర్, దట్ పర్టిక్యులర్ యాక్టివిటీ విల్ బి గెట్టింగ్ రిపీటెడ్. సో మీరిక్కడ టెక్నికల్‌గా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తుంటే మీకేదైతే ఇష్యూస్ ఒస్తాయో అవే రియల్ టైమ్‌లో ఒస్తాయి. ఆ ఇష్యూస్‌నే మీరు రిపీట్ చేయాలి. సో వేరేగా డిఫరెంట్‌గా, సెపరేట్‌గా వచ్చే ఏముండదు. సో యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ వాట్ ఇష్యూస్ ఐ ఫేస్ ఆన్ డే టు డే బేసిస్ ఇస్ పాడ్ క్రాష్ అవ్వచ్చు, నోడ్స్ అన్‌అవైలబుల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే క్రాష్ లూప్ బ్యాక్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు, ఓఎం కిల్డ్ ఎర్రర్స్. అలాంటి ఎర్రర్స్ ఎప్పుడొస్తాయి? మనం ఎప్పుడైతే హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఎర్రర్స్ ఒస్తాయి. ఓకే. నా ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నేను చెప్తాను. లైక్ మోస్ట్‌లీ so I gave almost
almost 8 to 10 interviews. Then whatever I preferred, I went into that. సో నా ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూలో ఏమైందంటే ఫస్ట్ దే యూజ్డ్ టు గివ్ మీ 5 మినిట్స్ టైమ్. కొన్నిసార్లు ఐ యూజ్డ్ టు ఫస్ట్ 1, 2 ఇంటర్వ్యూస్‌లో ఐ యూజ్డ్ టు బి వెరీ లెంథీ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దే వర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. ఎలా ఉంది అసలా చాలా త్వరగా కంప్లీట్ చేసినట్టుందా ఇంటర్వ్యూ అంటే, లైక్ యూ విల్ బి గివింగ్ ఎ షార్ట్ ఇంట్రడక్షన్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎ వెరీ పేషెంట్ క్యాండిడేట్ మీ ఆన్సర్‌ని లెంథీ చేసి ఇంకా డీప్‌గా మీరు వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వకన్నా మాట్లాడొచ్చు. సో డిపెండింగ్ ప్రతిసారి స్ట్రాటజికల్లీ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి మీ స్ట్రాటజీస్‌ని. సో ఫస్ట్ నా ఇంటర్వ్యూ ఎలా అయింది అంటే, దే గేవ్ మీ ఎ ఛాన్స్. ఐ టోల్డ్ అబౌట్ నేను లైక్ సీ ఐ యామ్ కీర్తి. ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ సో అండ్ సో ఆర్గనైజేషన్. నా లైక్ మోస్ట్ నా డే ఐల్ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ జంప్ ఇంటూ మై రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో అలా చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేశాను. మోస్ట్‌లీ ఐ యూజ్ దీస్ టూల్స్ లైక్ ఫర్ లైక్ గివింగ్ like proper ఎండ్ టు ఎండ్ లైక్ లైక్ ఏంటి డెలివరీ. సో అప్పుడు నేను ఏం టూల్స్ యూజ్ చేశాను. నార్మల్‌గా షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వి యూజ్డ్ టు యూజ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఫర్ సో అండ్ సో యాక్టివిటీస్. గిట్‌లబ్ సిఐలో డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏంటి. తర్వాత అలా అన్ని ఒక్కొక్క టూల్స్‌లో ఒక్కొక్క పాయింట్ కవర్ చేసుకుంటూ వచ్చా. సో దట్ ఈస్ డన్. దెన్ దే స్ట్రెయిట్ అవే లైక్ జంప్ ఇంటు ద నెక్స్ట్ క్వెషన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, చాలా మందికి డౌట్ ఉంది. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలా? ఒకవేళ ప్రోగ్రామింగ్ జావా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే లేదు. యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ బిల్డ్ టూల్, బిల్డ్ ఫైల్. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్‌కి బిల్డ్ ఫైల్ ఏంటి? దాని తర్వాత దాన్ని బిల్డ్ ఎలా చేయాలి? అంతే. డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా మీకు డెవలపర్స్ హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఏంటి అంటే మీరు లైక్ బెస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టెక్నికల్లీ ఒకవేళ కోర్స్‌ని అండర్‌స్టాండ్ చేసుకుంటే జాయిన్ డెవాప్స్‌లో నేర్పింది. సో మీ క్వెషన్స్ 90% క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ 10% క్వెషన్స్‌ని ఈస్ మై వాయిస్ నాట్ క్లియర్? యామ్ ఐ ఆడిబుల్? Yeah, Kirti, it's Hello. actually breaking. Is it okay now? No. Just a second. I'll just disconnect and reconnect. Yeah. Am I okay now? No, it's still the same. Oh, 1 second, just. Is it fine now? Yeah, it's fine now. Yeah, sorry for the interruption. So, okay. Now I'll be speaking. So, as my experience spoke about, so నా ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇలా డ్రైవ్ అయింది. సో, I used to explain. And one more thing, uh, critical tickets assigned to me. I'll speak about that. And scenarios ఏంటి అంటే లైక్ నార్మల్‌గా ఇప్పుడు దే ఆస్క్డ్ మీ టు రైట్ ఏ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఆన్ ప్రెమ్ సర్వర్ నుంచి తీసుకురావడానికి ఒక స్క్రిప్ట్ రాయమన్నారు. సో, దాంట్లో లైక్ యూ రిమెంబర్ లైక్ మన షెల్ స్క్రిప్ట్స్‌లో ఏవైతే వాడామో ఐఎఫ్ఎస్ లైన్ రీడ్ చేసి మొత్తం చేంజ్ చేయడానికి వాళ్ళ ఒక రెపోజిటరీలో ఒక స్క్రిప్ట్ ఉండే. దాని తర్వాత ఇంకో రెపోజిటరీకి తీసుకొచ్చి ఇంకో క్లౌడ్‌లో yeah, I know my screen is not visible. I'm not sharing. I stopped sharing. If you want, I can share and show the chat. Yeah. సో డిఫరెంట్ సినారియోస్ లైక్ ఏ కేస్ ప్రొవిజన్ చేయమన్నారు. అండ్ నా డిఫికల్టీ ఏమొచ్చింది అంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫర్ మీ. సో వేరే లైక్ డైరెక్ట్ వేరే టూల్ లైక్ ఇక్కడ డేటాడాగ్ వాడుతున్నారు. లైక్ వీ డిడ్ంట్ లెర్న్ డేటాడాగ్ రైట్. వీ ఓన్లీ లెర్న్డ్ ప్రొమెథియస్, గ్రాఫానా, ఐఎల్‌కే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మైనర్ టైమింగ్. సో ఏంటంటే చాలా తక్కువ టైంలో యూ కెన్ లెర్న్ ద టూల్. ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ద టూల్. ఫంక్షనాలిటీ చాలా సేమ్ ఉంటది. సో ఏంటి అంటే like whenever you are put into a new situation, don't panic. Just go ahead and see అసలు ఆ టాస్క్ దేనికి జరుగుతుంది అని. సో మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ తోనే జస్ట్ టూల్ చేంజ్ అవుతది అంతే. వీ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో లైక్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. లైక్ జెన్కిన్స్ వెర్షన్, టెరాఫార్మ్ వెర్షన్, లైక్ ఈ కేస్ ఎన్ని క్లస్టర్స్, ఎన్ని పాడ్స్ ఉన్నాయి మీ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్‌లో. అండ్ లైక్ ఎన్ని క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ద ఎన్వైర్మెంట్స్, ఎన్ని ఎన్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నేమ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి, నేమ్ స్పేసెస్ ఏ లెవెల్‌లో ఉన్నాయి. ఇలాంటి క్వెషన్స్ అనేవి మీరు ప్రాపర్‌గా మైండ్‌లో పెట్టుకోవాలి. లైక్ ఇలాంటి క్వెషన్స్ వస్తే ఎలాగా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్
And again, we have 20 more minutes, so I'll be briefing from the first ఏమేమి ఉన్నాయి సినారియోస్ కామన్గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే, టెక్నికల్ క్వెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్ అవ్వండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సెకండ్, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ అండ్ మెన్షనింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ టైమ్. మీరు చేసిన ఒక 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. ఒక బిల్డింగ్లో లైక్ 3 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. 3 ఫ్లోర్స్లో ఈచ్ ఫ్లోర్లో సిక్స్ సిక్స్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటంటే మీ ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ఓనర్ మీరు, you will be staying in only one room, but you have to know the idea of other buildings also. మీకు ఇన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, ఇంత రెంట్ కలెక్ట్ చేయాలి అనే మైండ్ సెట్ ఉండాలి, లైక్ ప్రాపర్గా మైండ్లో ఉండాలి. సో అలాంటి టైంలో ఏంటంటే, యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ యూ విల్ బీ స్టేయింగ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్లాట్. అదే రియల్ టైమ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కూడా మీ దగ్గర చాలా టూల్స్, చాలా ఎన్వైరన్మెంట్స్, చాలా క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే, మీరు చేసిన మీరు కరెంట్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు, పెద్ద అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు, చిన్న టాస్క్ ఉండొచ్చు, పెద్ద టాస్క్ ఉండొచ్చు. సో, ఓన్లీ ఆ పర్టిక్యులర్ పోర్షన్ వరకే పనిచేస్తారు. బట్ ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే, మీకు అన్ని ఐడియా ఉండాలి. క్యూబర్నెటిస్, లెగసీ, మైగ్రేషన్, ఇది, అది. బట్ డిపెండింగ్. సో, అగైన్, ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ, యూ విల్ సీ ఇట్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ అని. క్లౌడ్ ఇంజినీర్ అయితే క్లౌడ్ ఇంజినీర్ ఇంటర్వ్యూ అని. ఒకవేళ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అయితే డెవాప్స్ ఇంజినీర్ ఇంటర్వ్యూ అని. సో, ఏంటి అంటే, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఫస్ట్ మీరు అక్కడ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ పైన ఫోకస్ చేయండి. దాన్ని బట్టి మీ డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీ మార్చుకోండి. రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మార్చుకోండి. టెక్నికల్ స్కిల్స్ షోకేస్ చేసుకునే స్ట్రాటజీ మార్చుకోండి. ప్రతి దానికి ఒకే సింపుల్ స్ట్రాటజీ అంటే, యూ విల్ సమ్‌వేర్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. అన్నిటికి మీరు క్లియర్ చేయాలి పర్టిక్యులర్‌గా అంటే ఒక స్ట్రాటజీ ప్లే చేయాలి మనం ఎప్పుడు. సో, వి హావ్ టు ప్లే ఇట్ స్మార్ట్. ఎప్పుడు ఎలా మార్చుకోవాలనేది యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ష్యూర్. అండ్ కొన్ని టెరాఫార్మ్ వర్షన్ అంటారా, లైక్ ఆర్ జెన్కిన్స్ వర్షన్ ఆర్ గిట్లాబ్ సిఐ వర్షన్, ఇలాంటివి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ కరెంట్లీ వర్కింగ్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇట్. అప్పుడే దే విల్ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మహా అయితే ఇంటర్వ్యూలో ఏంటి, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్, కామన్ స్క్రిప్ట్స్ రాయమంటారు. లైక్ లాగ్స్, సిపియు, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయడానికి, అలర్ట్స్ సెండ్ చేయడానికి. అలాంటి స్క్రిప్ట్స్ మైండ్‌లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ రాయమంటే ఒక వీపీసీ ఆర్ ఒక సబ్‌నెట్ బ్లాక్, అలాంటి బ్లాక్ రాయమంటారు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఎవరు మీకు హెల్ప్ చాట్స్ రాసి చూపించమంటారు. ఒక సింపుల్ డాకర్ ఫైల్, ఒక సింపుల్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్, ఇవే రాయమంటారు. దీనికి మించి ఉండదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, క్రా సినారియోస్ అంటారు చాలామంది. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్, నెవర్ రిలై ఆన్ దట్. వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ప్రాక్టికల్లీ డూయింగ్, ఔట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ మీకు చాలా ఇష్యూస్, ఎర్రర్స్ వస్తాయి. దాన్నే తీసుకెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, నేను లైక్ ఏంటి, ట్రావెల్ చేయాలి ఒక వేరే ప్లేస్‌కి. సో, అప్పుడు నేనేమనుకుంటా, డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ సినారియోస్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటా కదా. బస్‌లో ట్రావెల్ చేయాలో, ట్రైన్‌లో ట్రావెల్ చేయాలో, ఫ్లైట్‌లో ట్రావెల్ చేయాలో అని. సో, అలానే యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ, సో, యూ హావ్ మల్టిపుల్ సినారియోస్. ఈ క్వెషన్ వస్తే, ఈ క్వెషన్ నుంచి నేను ఒక ఆన్సర్ ఇస్తా. దాని నుంచి మల్టిపుల్ క్వెషన్స్ రావచ్చు, క్రాస్ క్వెషన్స్ రావచ్చు. టాపిక్ ఒక 10% మనం కవర్ చేసి వదిలేయలేం. సో, ఇంటర్వ్యూయర్ మూడ్ బట్టి దాన్ని ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు. సో, మనమే ముందే ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. ఇఫ్ ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్, ఎన్ని క్లస్టర్స్ ఉండొచ్చు అనే క్వెషన్ మనకి వాళ్ళు అడగొచ్చు. సో, అది ముందే ప్రిపేర్ అయిపోతే బెటర్ కదా. యూ హావ్ సో మెనీ టూల్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ టుడే. లైక్ చాట్‌జీపీటీలో మీరు పెట్టొచ్చు. ఇన్ ఎ రియల్ టైమ్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్, హౌ మెనీ క్లస్టర్స్ ఆర్ దేర్ పర్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఎన్ని ఎన్వైర్న్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవి బేసిక్ కదా. ఇలాంటి బేసిక్ క్వెషన్స్ అన్నీ మన మైండ్‌లో అరైజ్ అయితే, మనం దాని ఆన్సర్స్‌ని ముందే ప్రిపేర్ అయిపోతాం. సో, నెవర్ గెట్ వరీడ్, లైక్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటది ఇంటర్వ్యూ, ఎలా చేయాలి అని. బీ లైక్ టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్, దెన్ లేటెస్ట్ వస్తే ఓల్డెస్ట్ వెర్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్‌లో. డిపెండ్స్. ఇప్పుడు కొత్త వెర్షన్ రిలీజ్ అయితే వాళ్ళు మనకి ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు. కొత్త వెర్షన్ రిలీజ్ అయింది. లైక్ మనం చెక్ చేస్తూ ఉండాలి కదా. సో, ప్రాజెక్ట్ మనం ఏది ఇండివిడ్యువల్ డెసిషన్ కాదక్కడ. యాస్ ఎ కొలాబరేటివ్ డెసిషన్ తీసుకుంటాం మనం. సో, ప్రాజెక్ట్‌లో మళ్ళీ డైలీ సింకప్ కాల్స్ ఉంటాయి. సో, అప్పుడేంటంటే, లైక్ యూ విల్ బి డిస్కసింగ్ విత్ యువర్ టీమ్, ఇలా కొత్త వెర్షన్ రిలీజ్ అయింది. షల్ ఐ గో అహెడ్ అండ్ చేంజ్ ఇట్ అండ్ స్టార్ట్ ద టెస్టింగ్ అని. దానికి కూడా కొంచెం టైం పడతది. How to deal where they ask services we are not aware of. So no problem. See, ప్రతి మనిషి అన్ని సర్వీసెస్ తెలుసుకోవాలని ఉండదు. క్లౌడ్ ఇంజినియర్ ఇంకా ఎక్కువ సర్వీసెస్ తెలుసుకోవచ్చు. డెవాప్స్ ఇంజినియర్ తక్కువ సర్వీసెస్ తెలుసుకోవచ్చు. సో, వాళ్ళే కామన్‌గా ఎన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ సమ్‌వన్ కెన్ రైట్ డౌన్ సర్వీసెస్ విచ్ యూ నో, దట్ వుడ్ బి బెటర్. మీన్‌వైల్ ఐల్ రిపీట్ ఇట్. సో, EC2, రౌట్ 53, ఎస్ఎన్ఎస్,
దాని తర్వాత క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, ఎస్ఎస్ఎం పారామీటర్ స్టోర్, డైనోమోడిబి ఇలాంటి వెరీ కామన్ సర్వీసెస్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్‌కి మహా అయితే మనం ఇక్కడ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ ఎక్కువ చూడలేదు. చాలా తక్కువ చూసుంటాం. సో, దాన్ని కొంచెం ఎక్కువ మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు ఎక్కడో తీసుకొచ్చి వేరే డెవాప్స్ ఇంజినియర్‌కి కావాల్సిన క్లౌడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఒక 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అన్నీ రావాలని లేదు. సో, మనకొచ్చిన దాంట్లో ఇఫ్ యూ ఇన్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ 10 క్వెషన్స్ వస్తే 10 క్వెషన్స్ ఆన్సర్ చేయాలని. బట్ మన అప్రోచ్ చూస్తారు. హౌ వి ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇట్. హౌ కెన్ వి హ్యాండిల్? అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్, బీ వెరీ ష్యూర్ ఆఫ్ ఇట్. ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో. ఇఫ్ ఐ యామ్ ఏ యూజర్, ఎండ్ యూజర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ డెవలపర్, ట్రాఫిక్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? అప్లికేషన్ నుంచి నా వరకు, నా నుంచి అప్లికేషన్ వరకు ఎలా? ఈ క్వెషన్ చాలా ప్రిపేర్‌గా ఉండండి. సో, ద ఆర్కిటెక్చర్ ఈ కేస్ ఆర్ వీఎం. సో, యూటిలైజ్ కదా! చాలా డయాగ్రమాటికల్లీ కూడా 2 ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్ మనల్ని చూపించారు. యామ్ ఐ కరెక్ట్? ప్లీజ్ సెండ్ ద రియాక్షన్స్. సో, కంపేర్ దోస్. డన్. వెర్షన్స్ మీరు ఏదైతే ఒక వెర్షన్ పాతదైనా చెప్పొచ్చు మీరు, ప్రాబ్లమ్ లేదు. మరీ లేటెస్ట్ అని కాదు. అట్‌లీస్ట్ 1, 2 వెర్షన్స్ ప్రీవియస్ వరకు మీరు ఐడియా ఉండాలి. యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ విచ్ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ వి వర్క్ అంటే సీ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు ఆహ్, వాళ్ళు యూకే వర్క్ చేయాలంటే యూకే అవర్స్‌లో వర్క్ చేయాలి. సింగపూర్ అంటే సింగపూర్ అవర్స్‌లో. అలా డిఫరెంట్ టైమింగ్ బట్టి మనం వర్క్ చేయాలి. బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఒకవేళ వెరీ క్రిటికల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డెవాప్స్ ఇంజినియర్స్ రొటేషన్ వైస్ ఉంటారు. లేదు ఓకే నార్మల్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. ఒక ఎండ్ డేట్‌కొచ్చి వాళ్ళకివ్వాలి. సో, అప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్‌గా ఒక జనరల్ టైమింగ్స్ ఉంటది. సో, ఇట్ డిపెండ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏదైతే క్లౌడ్ సర్వీసెస్ వాడతామో నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్స్. సో, దానికి మించి ఎక్కువుండదు. అండ్ 1, 2 ఎక్కువ సర్వీసెస్ ఉన్నా యూ కెన్ లెర్న్ కదా! మనం ఇంత కోర్స్‌నే యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఇంత నేర్చుకున్నాం. సో, వాటెవర్ కమ్స్ అప్ న్యూ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. సో, ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ లైక్ ఈ మొత్తం సీ ఇక్కడ ఈ పా మొత్తం ఈ మీటింగ్‌లో చాలా మందున్నారు. సో, I just this is a challenging thing. I just want someone to come up, turn on the mic and give their introduction. అది రాంగ్ అయినా, రైట్ అయినా పర్లేదు. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇఫ్ ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐల్ అన్‌మ్యూట్ దెమ్. యూ విల్ బి లైక్ కాన్ఫిడెంట్ కదా! రాంగ్ అయినా, రైట్ అయినా పర్లేదు. జస్ట్ షో యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు యూ కెన్ డూ దట్. సినారియో బేస్డ్ క్వెషన్స్ అంటూ ఏముండవు. లైక్ ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ నార్మల్. ఇప్పుడు ఒక పాడ్ ఫెయిల్ ఓకే. ఓకే. నా సీపీయూ మెమరీ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది. ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు? అంటే మనకు తెలుసు ఏ కమాండ్ వాడతామో సీపీయూ ట్రబుల్ షూటింగ్‌కి. బట్ ఎలా చెప్పాలి అంటే వన్స్ ఎలా ఫౌండ్ చేస్తాం? లాగ్స్ నుంచి ఎండ్ వరకు స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదే సినారియో బిల్డ్ చేయడం అంటే. సో, ఎనీవన్ అప్ టు గివ్ their introduction or share your experience, at least anything? Okay, there are 4 attendees who raised your hands. Wow, I really appreciate them. Uh, Kancharala Smiley. Yeah, hi, Kirti. Hi, hello. Yeah, I'm Smiley. Actually, I haven't prepared anything for my interview, but I want to give myself intro to show my confidence. I really appreciate. You can go ahead. Wrong అయినా రైట్ అయినా పర్లేదు, but you'll get a great career because you showed that courage. You can Yeah, start. sure. Yeah. Hi, Kirti. I'm Smiley Kancharla. I'm working in thesis from the past 3 years, and I have experience on cloud. And during my first project, I worked in cloud migration. Like we have to migrate the data from on-premises to the cloud. There we worked on few AWS services. After that, I have worked in one support kind of project that is also migration project, but not much technical. Just we have to do some manual work. So yeah, that's it. ఓకే. నైస్. మీరు ఇంకొంచెం లెంథీ చేసుకోవచ్చు ఇంట్రడక్షన్‌ని. లైక్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏదైతే వాడారో చెప్పొచ్చు. లేకపోతే ఒక 2, 3 సినారియోస్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చెప్పాను కదా! ఒక్కొక్క లైన్ Yeah, దాన్ని yeah, చెప్పు. sure. డన్? ఐ థింక్ Yeah, ఆఫ్టర్ ద సెషన్ యూ గాట్ ద క్లారిటీ ఆన్ దట్. yes. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Yeah, నెక్స్ట్. thank you. థాంక్ యూ. యూ కెన్ లోవర్ యువర్ హ్యాండ్. రాము. Hi guys, this is Ramu. So coming to my past experience from that, I have 3 years of experience from IBM. So
I basically work on this support project for cluster management for OpenShift. So, coming to my day-to-day activities and workflow, how I do right now. Morning, whenever I start the shift, I check the basically check the all the clusters and then the pipelines and the snow tickets what assigned to me so that I will work on that. ఓకే. ఫైన్. Yeah, లైక్ కొంచెం ఇంకా కాన్ఫిడెంట్‌గా సౌండ్ చేయాలి మీరు. ఇంకా లైక్ ఒక ఫ్లో ఉండాలి. స్టక్ అవ్వద్దు. okay. దట్స్ వాట్ ఐ Yeah, కెన్. yeah. I didn't prepare for interview. I will make a note of that. యాహ్! ష్యూర్. ఐ Yeah, థింక్ yeah, దిస్ సెషన్ హెల్ప్డ్ యూ వెల్. You yeah, need to improvise few ideas. You yeah, can yes. do that. So okay, you can. I'll lower your hand. So I cannot give opportunity to everyone. I'll just randomly do for two more so that I can talk about the last topic which I was wanting to speak about. Yeah, Lakshman. Hello. Yeah, hi Lakshman. You can go ahead. Yeah, we can hear you. Hi, this is Pawan Lakshman Rao, and I have 4 years of experience as a DevOps engineer. And mostly I worked on migration projects from on-premises to Google Cloud. I am already a DevOps engineer and I want to upgrade myself. That's why I joined in this course. Uh, uh, yes, we migrated on-premises project into GCP and we converted monolithic project into microservices project. While converting the monolithic project into microservice project, we are using Docker for creating the Docker images and used Kubernetes for a GKE for deploying our applications. And at the same time, we created infrastructure by using this Terraform and we automated all this process by using the continuous integration and continuous delivery tool Jenkins. And we stored all these codes and all these scripts in GitHub. And at the same time, we used Prometheus and Grafana for monitoring all this application flow and traffic. And by using this Prometheus and Grafana, we calculated the error rate and response time, all these things. Yeah. Okay, fine. మధ్యలో మీరు ఐ యామ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ లైక్ ఐ లెర్న్డ్ దిస్ కోర్స్ అన్నారు కదా. యాక్చువల్గా నేను మీకు చెప్పడానికి అలా చెప్పానండి. Okay, but like I'm telling you, just be Yes. conscious on Okay. that. Yeah. Okay, Yeah. fine. You Thank you. refine my introduction. Thank you so much. Yeah. Yeah. Thank Last you. one. Yeah. Thank you. Last one. I'll request Harish. Yeah. Yeah, Harish. Go ahead. Sorry. Lakshmi Priya, by mistake, and my hand lower session. You can raise again. Yeah, Harish. Please go ahead. If not, I'll go with someone else. Okay. Shravan. Yeah, hello. Yeah. Please go ahead. Yeah, I'm Shravan. I'm working as a DevOps engineer, and I'm looking. My previous role was to integrate from uh, uh, platform service to cloud services, and um, uh, have worked on non-IT background, but I'm currently taking this course to get a grip on AWS and DevOps tools. I'm practicing daily to get a grip on that. Presently, I'm giving interviews for my betterment. ఓకే. ఓకే. శ్రవణ్, లైక్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ లాగా, మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్యాండిడేట్ లాగా ఇవ్వాలి. బట్ Yeah, స్టిల్ యూ ఇంప్రూవైజ్. okay. Okay. One more question I got from here is this cluster thing. You can ping me off chat, Gopichan. I can explain you because it's lengthy. And next, are you using AI technologies in your current organization? So AI is involved. No, I'm not using AI. So I'm complete AI అనేది overhyped as of now. So it will take so much time, I guess. Present we are using just Copilot. VS Code లో Copilot ఉంది. దాంట్లో మన Terraform లో ఏదైనా నేను మిస్టేక్ రాసి ఉంటే అది రిజాల్వ్ చేసేస్తది. Like normal ga, if I ask to. So that is a support I'm getting from that AI tool. One more I'm going to allow.
Yeah, Maheshwari. I think you are as a candidate and I am as an interviewer. మీ ఇంటర్వ్యూ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇస్తారు ఇవ్వండి. Yeah, Maheshwari. Yeah, hi, this is Maheshwari. I'm currently working in Accenture as a DevOps engineer, and currently I'm having 4 years of experience. So I have worked on Terraform in order to provision the infrastructure, and I have used the Ansible in order to automate some of the tasks installing the software in multiple servers. And also I have used the Docker to build the Docker images. And in the Docker we have reduced the image size using the multi-stage build. And also we have used Kubernetes in order to deploy the application. So in order to deploy the application, we have used the Jenkins CI/CD pipeline, where we have integrated the continuous integration and continuous deployment. Using that, we have we have collected the code from the GitHub and integrated using the webhooks, and we have performed the CI/CD operation, and finally we have deployed the application to Kubernetes using Health. ఓకే. మహేశ్వరి, ఐ అప్రిషియేట్ మీది చాలా బెటర్‌గా ఉంది. ఇంకొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేయొచ్చు. ఐ డిప్లాయిడ్, ఇంప్లిమెంటెడ్ కాదు. మనం చేసింది డే టు డే యాక్టివిటీస్ కదా! మళ్ళీ చేయొచ్చు అది. సో, ఐ యూజ్డ్ టు లేకపోతే ఐ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దీస్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పొచ్చు మీరు. ఎందుకంటే మీరు చేసిన యాక్టివిటీ మళ్ళీ రేపు చేయొచ్చు కదా! ఐ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పకన్నా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్‌లో కూడా అది వర్కింగ్, ఫ్యూచర్‌లో కూడా అదే చేస్తారు కదా మీరు. సో, అలా చెప్పాలి. ఓకేనా? Yeah, sure. బట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. మీరు ప్రతి టూల్‌కి ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పారు. దట్స్ వెరీ గుడ్. లైక్ యూ కెన్ డూ దట్. యాహ్! Okay. యాహ్! Thank అండ్ you. వన్ మోర్ థింగ్, మన డెవలప్స్ ప్రాజెక్ట్ కంటూ ఒక పేరేమి ఉండదు. దట్ ఇఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ పిక్స్ అప్ ఆర్ మనకొక అలైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చుంటే దానికి మనకు నచ్చిన పేరు పెట్టుకొని లైక్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ పేరు మీనింగ్‌లెస్‌గా స్పారో ఉంటది. దానికి ఒక మీనింగ్ కూడా ఉండదు. స్పారో అని వాళ్ళకి నచ్చింది పెట్టేసారు. మేము వర్క్ చేస్తున్నాం అంతే. అలా ఏమి ఉండదు. వేరే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ పేరు పవర్ రేంజర్స్. లైక్ నథింగ్, మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి. లెస్ట్ వి హావ్ టు లైక్ కంప్లీట్ అండ్ సెండ్. హై లెవెల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆ పేర్లు చూస్తేనే నవ్వొస్తది. లైక్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఆన్ అన్ యావరేజ్ హౌ మెనీ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వి హ్యావ్? యూజువల్లీ 2 టెక్నికల్ అవుతది. ఒకటి మేనేజరియల్ రౌండ్ అవుతది. లేకపోతే ఒక టెక్నికల్, ఒక మేనేజరియల్ రౌండ్ అవుతది. మోస్ట్‌లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఎవరికుందో చెప్తాను. లైక్ వి హావ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఐల్ టెల్ యూ ద అడ్వాంటేజ్. ఫ్రెషర్స్‌కి అండ్ మోస్ట్‌లీ కొన్ని సినారియోస్‌లో ఫ్రెషర్స్‌కి అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఇమ్మీడియేట్ జాయినర్స్‌కి చాలా అడ్వాంటేజ్. ఆల్రెడీ 3 ఇయర్స్ 3 మంత్స్ నోటీస్ పీరియడ్ ఉన్న వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ నాకు తెలుసు. బికాజ్ నాకు కూడా 2 మంత్స్ ఉండే నోటీస్ పీరియడ్. సో యూ కెన్ రియాక్ట్ గైస్. సో మన ఫ్రస్ట్రేషన్ వేరే లెవెల్‌లో ఉంటది. 2 మంత్స్, 3 మంత్స్ నోటీస్ పీరియడ్ ఉంటే. ఇమ్మీడియేట్ జాయినర్స్ కెరియర్ గ్యాప్ అయినా, ఏదైనా వాళ్ళేం పట్టించుకోరు. నాకిప్పుడు ఈ క్యాండిడేట్ కావాలి, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేస్తాను, లైక్ తీసుకుంటాను అని ఉంటది. సో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారు నాకు కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది అని, సగం టైమ్స్ వాళ్ళసలు చూసుకోరు. లైక్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉందా, ఇదా, అది అని. ఇమ్మీడియేట్ జాయినర్ అంటే వాళ్ళకొక గోల్డెన్ వర్డ్, డైమండ్ దొరికినట్టు తీసుకొని ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వెంటనే క్యాండిడేట్ మంచిగా ఉంటే తీసేసుకుంటారు. సో ఎవరికైతే ప్రాబ్లమ్ అంటే ఆల్రెడీ వర్కింగ్‌లో 3 మంత్స్ నోటీస్ పీరియడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు తల పట్టుకొని కూర్చుంటారు. లైక్ ఏం చేయాలి అని. సో అప్పుడు మేమేం ప్లాన్ చేస్తామంటే, లేదు 15 డేసే నోటీస్ పీరియడ్ అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాం. ఇఫ్ దే ఆర్ లైక్ హైలీ లైక్ చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయుంటే దే విల్ చేజ్ అస్. సో మాకు ప్రాబ్లమ్. ఎవరైతే ఇమ్మీడియేట్ జాయినర్స్ ఉన్నారో, కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నారో, డోంట్ వర్రీ. యూ హావ్ గోల్డెన్ పీరియడ్. ఒక కంపెనీ కాకపోతే ఇంకొక కంపెనీ మీ కెరియర్ గ్యాప్‌ని ఇగ్నోర్ చేసి తీసేసుకుంటది. యాహ్! బెటర్. అండ్ ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది, ఎంత కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది. కెరియర్ గ్యాప్ మీరు రెజ్యూమేలో గట్టా షో చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ నేను రెజ్యూమే సెషన్స్, లింక్డ్ఇన్ సెషన్స్ అన్నీ తీసుకున్నా. సో ప్లీజ్ రిఫర్ దోస్ హూఎవర్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఇంటర్వ్యూస్. సో లింక్డ్ఇన్ సెషన్స్ అయితే డే 1 నుంచి మీరు ఈ కోర్స్ ఈ రోజు నేర్చుకున్న అప్పటి నుంచే చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చూసుకోవాలి. సో 1 ఇయర్, 7 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందన్నారు. 1.5 ఇయర్స్ కెరియర్ గ్యాప్ అని. ఇగ్నోర్ దట్ కెరియర్ గ్యాప్. 7 ఇయర్స్‌లో ఫో క్యూఏ అని పెట్టుకోండి. మిగతాది 4 ఇయర్స్ డెవాప్స్ అని పెట్టుకోండి. ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ టు యూ ఆల్. So whoever is not like prepared well, so whoever is not ఏంటి
టెక్నికల్‌గా హ్యాండ్స్ ఆన్ బాగా చేయకపోతే వాళ్ళకి పాయింట్ ఆఫ్ డౌట్స్ చాలా ఎక్కువొస్తాయి. లైక్ వై దిస్, వై దట్, టెక్నికల్‌గా సినారియో బేస్డ్. ఫస్ట్ ఏంటంటే టెక్నికల్‌గా బాగా స్ట్రాంగ్‌గా అయిపోండి. దాని తర్వాత మీకే మీ డౌట్స్‌కి ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి. లైక్ తర్వాత కెరియర్ గ్యాప్, లైక్ జాబ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అన్ని ఆపర్చునిటీ ఇది కాకపోతే అది 100 ట్రయల్స్ ఎయొచ్చు. ఇంత కష్టపడి నేర్చుకున్నాం కదా! 1 కాకపోతే ఇంకో ప్లాన్ బి, ప్లాన్ ఏ బి కాకపోతే చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. యాహ్! For the final last thing, I'll allow one more person to speak. Yeah, Dasari, you can go Hi. ahead. Hi, Yeah. Dasari. Hi. I'm Dasar Bulaya. I work for Walmart. I have totally 12 years of experience. Wow, nice. Yeah. Video experience is 5+ years in DevOps and SRE. Okay, so we use the tools like Terraform for automation, Ansible for configuration management, Jenkins for CI/CD, and Docker and containerizer, like that. And tools like for monitoring Prometheus and Grafana and ELK. Okay, so my daily activities. So daily we have a stand-up call with development teams and multiple teams. So what are all activities for the day? Okay, we'll set up through Jira, and okay, based on the priority, we will take the task and we will involve into the deployments. And if there is a task like to set up to provision a infrastructure, so we will look into that one. And we have a team of 4 people, and we will involve for each task in different languages like Python, Java, and different languages. Okay, so and if there is a Your voice is breaking, Dasari. Anyways, I wanted to say one thing. Me introduction gurinchi, Dasari. Like you have 12 years of experience. That's a great example for all of our students who have joined. So the thing is, మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు కొంచెం హై ఎండ్ పాయింట్స్ తీసుకోండి, నాట్ అబౌట్ బేసిక్స్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ మేక్ ష్యూర్ మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఒక 1 లైన్లో చెప్పడానికి, నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని లైక్ ఏంటంటే లైక్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా కొంచెం okay, హై లెవెల్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయండి. మీరు చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కదా! బేసిక్ టాస్క్స్, జీరా టికెట్స్ అవన్నీ చెప్పాల్సిన మీరు అవసరం లేదు. లైక్ జీరా టికెట్స్ గురించి ఎవరు చెప్పరు. బికాస్ దట్ ఈస్ బేసిక్ కదా! లైక్ నార్మల్ కంపెనీలో లాగిన్ ఎలా అవుతాం అలా జీరా టికెట్ చూసుకోవాలి అంతే. దట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్. అందరికీ చెప్తున్నా. ఆ పాయింట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే కొంచెం హై లెవెల్ టాస్క్స్ చెప్పండి. ఓకేనా? okay, అండ్ బీ okay, కాన్ఫిడెంట్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. యాహ్! okay. Okay. Okay, everyone. Like Himaja, you can take it forward. Like whatever, if exceptional questions ఏమైనా ఉంటే, you can post it in the Slack. I'm available on the Slack. I'll respond. If not, then you can also contact Join DevOps for more queries and feedbacks. Thank you, everyone. I hope this session is useful for each and everyone. I want your reactions, please. Yeah, that will motivate me. Yeah. Thank you. Yeah, Himaja, you can go ahead. Well, thank you all of you for actively participating in this mentorship session. A very special thanks to our mentor Kirti for sharing such an valuable insights today. She actually went in depth about the daily activities of a DevOps engineer, so that I am very sure that you all have a clear picture of real-time work. So the strength of the Joint DevOps lies in this amazing community. We are happy to say that we have the best community across the globe. And your energy and support makes this session so special. Thank you so much, Kirti, for your special affection towards Joint DevOps. See you all in the next mentorship session. Until then, keep learning, keep practicing, and keep growing with Joint DevOps. Thank you, guys. Have a nice day. You all can drop. Yeah, thank you.